importantly our graduating kindergarten students. It is great joy that we gather today to celebrate this milestone in their lives as they move on from KG and into the next phase of the learning journey. We are proud to witness the growth and achievement and wish them all the best in the future endeavors. Hello everyone and welcome. We are so thrilled to have you as we celebrate to the wonderful graduate of our kindergarten program. We are all heart just saying goodbye, but also hello to a new adventure of this bright young mind. We want to express our sincere gratitude to our dedicated teachers for nurturing these children and preparing them for the future success. It is our great tradition to remember elementary God before we begin anything. As we start His special occasions, let us seek in blessing and presence. I invite everyone to stand for the prayer. Every ocean wave that breaks upon the seashore, every stalk of golden reed, every silver stream that gushes down the mountains, every drop of honey sweet, every eagle flying high, everyone that wiggles by, tells the fascinating news to those who dare to roam. To deliver the welcome address. To one and all present here, today we are gathered here for our KG Rockstar graduation ceremony on behalf of St. Charles Matriculation School. I cordially welcome to Chief Guest. With great joy, we welcome our Chief Guest, Dr. Pratibha Kannan, MBBS from Sedapatti Government Hospital. Her noble service in the field of medicine is truly admirable and inspiring to us all. Welcome, ma'am. We warmly welcome our guest of honor, Mr. Suresh, Associate of Good Luck Publisher. We are delighted to have you with us today. Welcome, sir. I extend my heartfelt gratitude to our principal, Reverend Sister Juliet Mary, who is an innovative, caretaking person and also a
Welcome, sister. I would like to welcome our teaching and non-teaching staff, my dear friends and dear parents. Welcome to all. Thank you, my dear little angel, for your incredible speech. Now, I would like to call upon our principal, Reverend Sister Juliet Mary, to honor Mrs. Pratibha Ma'am with a shawl and gift. Our correspondent, Reverend Sister Maria Teres, to honor Mr. Suresh Sir with a shawl and gift. Thank you, sister. Now, I invite our staff, Mrs. Rekeshwari Ma'am, to honor our correspondent sister with a shawl. ஒரு கடவுள் உண்டு அவன் நீதி உண்டு அதை எப்போதும் காத்திருப்பேன் ஒரு இயேசு வந்தார் பின்பு காட்டி வந்தார் இந்த மாநிலத்திலும் பிறந்தார் இவர் Thank you, ma'am. Now, I invite our staff, Mrs. Tendril Ma'am, to honor our principal sister with a shawl. Through this welcome dance, our KG was going to do a wonderful dance. Thank you. Get over here tonight, I'll call you what you like. We'll make it such a night to remember all our lives. You let me call you baby, I'll really blow your mind. Oh boy, make your mind up, we're running out of time. Welcome, everybody come, welcome, welcome to the party, come, welcome, welcome. Everybody come, welcome, welcome to the party, come, welcome, welcome. Jump, jump, everybody. Welcome.
के दिखा बेबी गर्ल तेरा लच के लक बलोर ते लच के मच दी आग जिवें मच के ओदा मैनू नच के दिखा मेरी सोहणीए तुझे मुझे देखती ऐसे लगता सीने से मेरे आग निकलती तुझे मुझे देखती ऐसे कुड़ियां भी आजू बाजू बड़ा कलपती जान मेरी सच्ची में कहता हूँ देखे बिना तुझे दारू भी नहीं चढ़ती देखे तू देखे जो मुझे ऐसे जो बेबी जाने कुछ जाने दुनिया सड़ती Thank you, dears. That was really mesmerizing. Good morning to everyone gathered here. A very warm welcome you all to our graduation day. Myself, J. Saisi. I am studying UKG. My school name is St. Charles Matriculation School in Talamangalam. My classroom is very colorful. Today is my last day at UKG. We learn alphabets, numbers, and stories. We learn karate, silamam. We learn alphabets, numbers, and stories. And we learn karate, silamam, and my class teacher name is Mr. Sumati. My principal sister name is Sister Juliet Mary. She is very kind and helpful. I love my school very much. Thank you for holding us. Thank you, dears. That was really mesmerizing. To give some information about our school, so kindly appreciate them. Good morning to about our school. St. Charles Medication Store. I played with my friends at school. It is the best school in our area. I like go to school every day. I like new things every day. Our teachers are my really nature. Principal studies and parents. And the classroom are very colorful. We celebrate special days like festival. Our school is a safe and a happy place. Thank you so much, dears, for your knowledge performance. Now our little flowers are going to decorate the stage with mind-blowing performance. Let's welcome our KG Cuties. குட் மார்னிங் டு ஆல். ஒரு மனிதன் புத்திசாலியாக இருந்தால் அவனை பார்த்து நம்ம ஆச்சரியம் தாங்க பட முடியும். அதே மனிதன் குறும்புத்தனம் பண்ணாங்களா அவங்களை பார்த்து ரசிக்கிறோம். கடவுள் படைத்த மிகப்பெரிய பரிசு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை தாங்க. அந்த குழந்தையினுடைய குறும்பத்தனத்தையோ சிட்டித்தனத்தையோ பார்த்து ரசிக்காத பெற்றோர்களும் இல்லை, ஆசிரியர்களும் இல்லைங்க. அப்படிப்பட்ட சந்தோஷத்தை கொடுக்க வராங்க நம்மளுடைய சார்லஸின் குட்டி சுட்டீஸ். சரி வாங்க பார்க்கலாம் நம்மளுடைய சார்லஸின் குட்டி சுட்டீஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்ட்டு. வெல்கம். உங்க பேர் என்ன பாப்பா? கவிஞா. கவிஞா. அப்பா பேரு? முருகேசன். அம்மா பேரு? ரம்யா. அப்பா என்ன வேலைக்கு போறாங்கம்மா? அக்காங்க அண்ணான்னு சொல்லி தர போறாரு. அக்காவுக்கு அண்ணாங்களுக்கு சொல்லி தர போறாரா? உங்களுக்குலாம் சொல்லி தர போற மாட்டாரா? என்ன சொல்லி தருவாரு? அக்காக்கு ABCD 1 2 3 சொல்லி தருவாரு. அக்காக்கு 1 2 3 ABCD எல்லாம் சொல்லி தருவாரா? நல்லா சவுண்டா சொல்லுங்க. எஸ். சரி ஓகே. கவிஞா, நீங்கள் டெய்லியும் ஸ்கூலுக்கு லீவ் போடாமல் வருவீங்களா? டெய்லி லீவ் போடாமல் வந்தீங்கன்னா என்ன தருவாங்க சிஸ்டர் உங்களுக்கு? நம்மளுக்கு பிரைஸ் கொடுப்பாங்க. பிரைஸ் கொடுப்பாங்களா? என்ன பிரைஸ் தருவாங்க? சில்ட்ரன்ஸ் டேக்கு gift தருவாங்க. அப்புறமா கிறிஸ்மஸ் டேக்கு கேக் தருவாங்க.
அப்புறம் வேற என்னலாம் தருவாங்க சிஸ்டர்? லஞ்ச் அடிக்காம சாப்பிட்டா பென்சில் தருவாங்க. சிஸ்டர் லஞ்ச்ல இறக்காம சாப்பிட்டாங்களா பென்சில் தருவாங்களா? ஆமா. சரி சிஸ்டர் வேற என்ன சொல்லுவாங்க பாப்பா உங்ககிட்ட? எல்லாரும் ஹெல்த் ஃபுட் சாப்பிடுங்க, ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடாதீங்க. சிஸ்டர் வந்து ஹெல்த்தி ஃபுட்டா சாப்பிடணும்னு சொல்லியிருக்காங்களா? என்னென்ன சாப்பிடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சிஸ்டர்? எல்லாரும் நல்லா சொல்லுங்க. எல்லாரும் ஹெல்த் ஃபுட் சாப்பிடுங்க, ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடாதீங்க. ஹெல்த்தி ஃபுட் சாப்பிடுங்க, ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடாதீங்கன்னு சொன்னாங்களா? சரி ஆடியன்ஸ்க்குலாம் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? எல்லாரும் ஹெல்த்தி ஃபுட் சாப்பிடுங்க, ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடாதீங்க. கவனியா சொல்றாங்க எல்லாரும் ஹெல்த்தி ஃபுட்டா சாப்பிடுங்க, யாரும் ஜங்க் ஃபுட்லாம் சாப்பிடாதீங்க, எல்லாம் உடம்புக்கு கெடுதல். நல்லதுதான் சொல்றாங்க கவின்யா, எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. உங்க பேர் என்ன பாப்பா? ஹரினா. ஹரினா என்ன ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க? எல்கேஜி. என்ன ஸ்கூல்ல படிக்கிறீங்க? சென்ட் சார்லஸ் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் இன் தாரமங்கலம். நீங்க நல்லா படிப்பீங்களா? நல்லா படிப்போம். எவ்வளவு நல்லா படிப்பீங்க? ரொம்ப நல்லா. ரொம்ப நல்லா படிப்பீங்களா? சரி உங்ககிட்ட ஒரு क्वेश्चन கேக்கட்டுமா நானு? கேளுங்க. திருக்குறள் எழுதியவர் யார்? எங்க வாணி மிஸ். வாணி மிஸ்ஸா? எப்படி சொல்றீங்க வாணி மிஸ்ன்னு? எங்க வாணி மிஸ் தான் போர்ட்ல எழுதி போடுவாங்க. உங்க வாணி மிஸ் தான் டெய்லி போர்ட்ல எழுதி போடுவாங்கறதுனால உங்க வாணி மிஸ் திருக்குறள் எழுதுறாங்களா? சரி ஓகே, உங்களுக்கு நல்லா நீங்க வாய்ஸ் நல்லா பேசுறீங்க. நீங்க நல்லா சாங் பாடுவீங்களா? நல்லா சாங் பாடுவீங்களா? பாடுவோம். எங்க பாடுங்க பார்க்கலாம். வாமா வாமா கம்மன் சிங்க குயினா தேடி வந்தான் கிங்க டைலா டைலா பிப்பிடுமே மல்ல மாத்தி போடுறீங்க கோல்டன் ஸ்பாரோ நெஞ்சில ஆரோ நீரல்ல பேர் ரொம்ப சோரோ மாசா ஸ்பாரோ நம்ம பையன்தான் ஹீரோ சிங்கன் டுயட்டு வர யாரோ. வாவ், இவ்வளவு அழகா பாடுறீங்க. சூப்பர் ஹரினா. சரி நீங்க படிச்சிட்டு என்னவா போறீங்க? டாக்டர் ஆகி படிக்க போறேன். டாக்டர் ஆகி படிக்க போறீங்களா? சரி டாக்டர் ஆகணும்னா என்னென்ன பண்ணணும்? ஊசி போடணும், டேப்லெட் கொடுக்கணும், இனிப்பான மருந்து கொடுக்கணும். ஊசி போடணும், டேப்லெட் போடணும், இனிப்பான மருந்து கொடுக்கணுமா? பரவாயில்ல, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கேன். சரி ஹரினா, நம்ம ஸ்கூல்லேயே இங்கே படித்து நம்ம ஸ்கூலுக்கே இப்போ சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்காங்க பிரதிபா மேம். அவங்கள மாதிரி நீங்களும் நல்லா டாக்டருக்கு படித்து நல்லா எல்லாருக்கும் உதவி செய்யணும். ஓகேங்களா? எஸ் மிஸ். ஓகே சரி, வெரி குட். நீங்கள் ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? எல்லாரும் வாங்க, ஊசி போடுறேன், டேப்லெட் கொடுக்குறேன், இனிப்பான மருந்து கொடுக்குறேன். ஹரினா அவங்க ஸ்வீட்டான டானிக் கொடுக்குறாங்களாம், டேப்லெட் போடுறாங்களா, ஊசி போடுறாங்களாம். அவங்க கிட்ட நீங்கள் பெரியவங்களான வெட்டி நீங்கள் போய் ஊசி போட்டுக்கோங்க, டேப்லெட் போட்டுக்கோங்க. உங்க பேர் என்ன பாப்பா? ஸ்ரீயாலினி. ஸ்ரீயாலினி, உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிக்கும்? ப்ளூ கலர். ப்ளூ கலரா? ஏன் உங்களுக்கு ப்ளூ கலர் பிடிக்கும்? டைரி மில்க் ரொம்ப பிடிக்கும், நல்லா பிடிக்கும். டைரி மில்க் ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால உங்களுக்கு ப்ளூ கலர் பிடிக்குமா? நல்லா சொல்லுங்க. எஸ் மிஸ். சரி ஓகே ஸ்ரீயாலினி, நான் ஹரினாட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன். அவங்க திருக்குறள் எழுதியவர் அவங்க வாணி மிஸ்ன்னு சொன்னாங்க. உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியுமா? எங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். திருக்குறள் யார் எழுதுனா? திருவள்ளுவரா? வெரி குட், அழகா சொன்னீங்க. உங்களுக்கு திருக்குறள் தெரியுமா? எவ்வளவு தெரியும்? நிறைய தெரியுமா? சரி, அதுல ஒரு 5 திருக்குறள் சொல்லுங்க பாப்போம். அனைவருக்கும் வணக்கம். திருக்குறள் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முகற்றே உலகு கக்கு கஸ்தர கற்றவை கற்றபின் நிக்க அகக்கு தக தீனா சுத்தமும் இல்லாரும் மாறாது நாவினா சட்டவடைய மடமிசை எழுதினா மானடி சேர்ந்தா நிலவிசை நீண்டு வாழ்வா. வெரி குட், சூப்பரா சொல்றீங்க. யாரும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தா? வாணி மிஸ்ஸா? வாணி மிஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா? எவ்வளவு பிடிக்கும்? ரொம்ப பிடிக்குமா? சரி, உங்க மிஸ் கோவப்படுவாங்களா? எவ்வளவு கோவப்படுவாங்க? நிறைய கோவப்படுவாங்களா?
நீங்கள் உங்கள் மிஸ் கோவப்பண்ணா என்ன பண்ணுவீங்க? தூக்கி போய் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சு கூல் பண்ணிடுவேன். என்னது? மிஸ்ஸை தூக்கிட்டு போய் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு கூல் பண்ணிடுவீங்களா? உங்கள் மிஸ் இவ்வளோ கோவக்காரங்கன்னு தெரியுமா? காமெடி பண்ணாதீங்க. காமெடி பண்ணுறேனா? சரி, உங்கள் அப்பா அம்மா கோவப்பட்டா என்ன பண்ணுவீங்க? அவங்களே சேர்த்து தூக்கி போய் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சு கூல் பண்ணிடுவேன். அவங்களே சேர்த்து தூக்கிட்டு போய் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சிருவீங்களா? சரி, நீங்கள் ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? ஆடியன்ஸ்க்கு என்னப்பா சொல்ல விரும்புகிறீங்க? எல்லாரும் குழந்தைங்களுக்கு கோவப்பட்டீங்க, எல்லாத்தையும் தூக்கி போய் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சு கூல் பண்ணிடுவேன். யாராவது குழந்தைகிட்ட கோவப்பட்டீங்க, ஸ்ரீயாலினி வந்து தூக்கிட்டு போய் உங்களைய ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சு கூல் பண்ணிடுவாங்க. யாரும் குழந்தைகிட்ட கோவப்படாதீங்க. வெறித்தனம் ஜெயிக்கிறங்கிற வெறித்தனம். உங்க பேர் என்ன? சுகதி குமரன். சுகதி குமரன் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க? எல்கேஜி. அப்பா பேர் என்ன? ஈஸ்வரன். அம்மா பேரு? சுதாவா. சரி, அப்பா என்ன வேலைக்கு போறாரு? லாரி வேலைக்கா? லாரியில என்னென்ன கொண்டு போவாங்க? கல்லு மணல் செங்கல்லாம் கொண்டு போவாங்களா? சரி மிஸ்ஸும் நான் இங்கே பாருங்க, நானும் வந்துட்டு பெரிய வீடு ஒன்று கட்டுறேன். எங்களுக்கு வந்துட்டு கல் மணல்லாம் கொடுக்குறீங்களா? காசு கொடுத்தா தான் கொடுப்பீங்களா? உங்கள் மிஸ்ஸுக்கு கூட கொடுக்க மாட்டீங்களா? கொடுப்பீங்களா? சரி, நீங்கள் வந்துட்டு கல் மண்ணெல்லாம் கொண்டு போகிறீங்க, ஓகே. நீங்கள் வந்துட்டு எனக்கு ஃப்ரீயாக தர மாட்டீங்களா? காசு கொடுத்தா தான் கொடுப்பீங்களா? இவ்வளோ வயசுலேயே பாருங்க, காசு கொடுத்தா தான் கொடுப்பாராம் கல் மணல் செங்கல்லாம். நல்லா போகிறதுல பொழைச்சிப்பீங்க. சரி, ஓகே தங்கம். அப்புறம் நீங்கள் வந்து டெய்லியும் பர்த்டே வந்துட்டு நீங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்களா? ஒன் டே தான் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்களா? ஒன் டே தான் செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்களா? எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்க? காலையில் எழுந்திரிச்சிட்டு ப்ரஷ் பண்ணிட்டு குளிச்சுட்டு சாமி கும்பிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? சாக்லேட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் கொஞ்சம் சாக்லேட் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் கேக் வெட்டி தூங்குவேன். தூங்கிடுவீங்களா? அவ்வளோதான் பர்த்டே செலிப்ரேஷன் பண்ணுவீங்களா? தூங்கி எழுந்திரிச்சு ப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு குளிச்சுட்டு அப்புறம் சாக்லேட் கொடுத்துட்டு நீங்களும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிடுவீங்களா? என்னப்போ அவ்வளோதான் பர்த்டே செலிப்ரேஷன் ஒரு நாளில் முடிச்சிருவீங்களா? அவ்வளோதாங்க, வேறு என்னங்க நாங்கள் பண்ண போகிறோம்? தூங்கி எந்திரிப்போம், சாமி கும்பிடுவோம், சாப்பிடுவோம், தூங்கிடுவோம். அவ்வளோதான் சுகதி குமரன். நீங்கள் ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? எல்லாரும் எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க, கல் மண்ணெல்லாம் வாங்கிட்டு போங்க. காசு எல்லாரும் சுகதி குமரன் வீட்டுக்கு வாங்க, காசு கொடுத்துட்டு கல் மணல் செங்கல்லாம் வாங்கிட்டு போங்க. உங்க பேர் என்னப்பா? முகிலன். முகிலன் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க? எல்கேஜியா? எல்கேஜி படிக்கிறீங்களா? சரி, டெய்லி நீங்கள் லீவ் போடாமல் வருவீங்களா ஸ்கூலுக்கு? லீவ் போடுவியா? அப்போ எப்படி ஸ்கூலுக்கு வருவீங்க? வருவீங்களா? சரி, டெய்லி ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு போவீங்களா? ஹோம்ஒர்க் எழுதிட்டு போலீங்கன்னா மிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? அடிப்பாங்களா? சரி, உங்களுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு எது? மீன் குழம்பு சாப்பாடா? சரி, மீன் எங்கேருந்து கொண்டு வருவீங்க? ஆற்றுல பிடிச்சிட்டு வரீங்களா? ஆற்றுல பிடிச்சிட்டு வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? மசாலா தூள் போட்டு தண்ணி ஊற்றி வடிக்க எண்ணெய் போட்டு தட்டிடுச்சுவாங்க. மசாலா தூள் போட்டு தண்ணியில் போட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சிருவீங்களா? அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? சாப்பிடுவீங்களா? எப்படி இருக்கும்? நல்லா இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? நல்லா இருக்கும். நல்லா இருக்குமா? சரி, இங்கே பாருங்க, ஃபோன்லாம் டெய்லியும் பார்ப்பீங்களா நீங்கள்? ஃபோன் பார்த்தா கண்ணு ஓட்டாயிடும். ஃபோன் பார்த்தா கண்ணு ஓட்டாயிடும். கண்ணு ஓட்டையிடுன்னு யார் சொன்னா? வாணி மிஸ் சொன்னாங்களா? ஆமாம். டிவி பார்ப்பீங்களா? டிவி பார்ப்போம். டிவி மட்டும் எப்படி பார்ப்பீங்க? டிவி பார்த்தா கண்ணுக்கு வலிக்காது. டிவி பார்த்தா கண்ணுக்கு வலிக்காத முகிலனுக்கு, ஆனால் ஃபோன் பார்த்தா கண்ணு ஓட்டையாயிருமா? சரி, நீங்கள் ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? சாப்பிடுங்க, கண்ணுக்கு நல்லது. மீன் சாப்பிடுங்க, கண்ணுக்கு நல்லது. முகிலன் சொல்கிறாருங்க, எல்லாரும் மீன் சாப்பிடுங்க, கண்ணுக்கு நல்லது.
ஆஹா ஒன்று குடித்தாங்கய்யா ஒன்று குடித்தாங்கய்யா ஆஹா ஒன்று குடித்தாங்கய்யா ஒன்று குடித்தாங்கய்யா. இந்த மாதிரியே குழந்தைங்க உங்கள் வீட்லேயும் இருக்குங்க. ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒவ்வொரு குழந்தைங்க வந்துட்டு குறும்புத்தனம் சுட்டித்தனம் எல்லாருமே பண்ணுவாங்க. அவங்கள பார்த்து ரசிக்காத பெற்றோர்கள் இல்லை, ஆசிரியர்களும் இல்லைங்க. உங்கள் குழந்தைங்களும் எங்கள் டீச்சர்ஸ்கிட்ட அனுப்புங்க. அவங்கள ஒரு நல்ல ஒரு டாக்டராக, போலீஸாக, டீச்சராக, பல துறைகளின் சார்ந்த சாதனையாளராக நாங்கள் உருவாக்குவோம். நன்றிங்க. Wow, what a mesmerizing performance. So and so beautiful. Now I would like to call upon our KG students to going to give some morals about to show their knowledge. Good morning to all. I am Nitisha. I am studying UKG B section. Chanchalas Matriculation School, Taramangalam. My class teacher name is Tandral Miss. National Simple, National Flower, Tricolor, National Flower, Lotus, National Bird, Peacock, National Animal, Tiger, National Game, Hockey, National Currency, Rupee, National Song, Vande Mataram, National Anthem, Jana Gana Mana, National Motto, Satyameva Jayante, National Museum, New Delhi, National Airline, Air India, National Library, Calcutta, National Street, Jalebi, National Calendar, Saka Calendar, National Heritage Animal, Elephant, National Reptile, King Cobra, National Aquatic Animal, Dolphin, National Dish, Kichidi, National Drink, Tea, National Personification, Bharat Mata. Thank you. Morning to all. Alternative food, pizza, burger, noodles, cake, chocolate, ice cream, cool drink, sweater, table, house, art, house, apartment, palace, igloo, tent, boathouse. Thank you. Morning to all. I am Sanjana. I am UKGB. I am selling district names Arilur, Sengalpattu, Chennai, Coimbatore, Kodalur, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Kallakurichi, Kanchipuram, Kanyakumari, Karur, Krishnagiri, Madurai, Mayiladuthurai, Namakkal, Neelagiri, Nagapattinam, Perambalur, Pudukkottai, Ramanathapuram, Ranipete, Salem, Sivaganga, Tenkasi, Tanjavur, Theni, Thoothukudi, Tiruchirappalli, Tirunelveli, Tirupattur, Tirupur, Thiruvallur, Thiruvannamalai, Thiruvarur, Velur, Viluppuram, Virudhunagar. Thank you. Good morning to all. Sinbad. Sinbad's issue 26 day, August 15, Chess Day, September 5, Gandhi Jayanti, October 2, Rest Day, November 14, it passed. Hormel, Otter, Milkman, Gardener, Partner, Soldier, Policeman, Fireman. Thank you. Good morning to all. I am Manish, UKGB session. I am going to
tell two to three words. A-N, A-M-M, A-T, at, A-S-S, B-B, B-boy, by, D-O, do, G-O, go, I-N, in, I-M, im, I-S, is, I-T, it, I-F, if, M-me, me, M-I, my, N-for, no, O-N, on, O-F, off, S for so, T-O, to, U-S-S, U-N, and, U-P, up, W-E, O-S, us, yes, U-N, sun, F-U-N, fun, F-A-N, fan, M-A-N, man, V-A-N, van, C-A-N, can, E-A-R, ears, L-E-G, leg, E-Y-E-I, T-E-N, ten, R-U-N, run, T-A-P, M-A-P, map, J-T-E-T, jet, P-E-N, pen, H-E-N, hen, L-O-O-K, look, C-O-O-K, cook, C-O-O, thank you. Story. Good morning to all. Story telling. அண்ணான சுட்டட்ட once out you was poor but honest. One day while you was cutting out, its ass fell in the well. Who was sad? Only in the sadness wanted to test him. To the air for Sunday Silveraj. That said, this is not my only in the Bruttodia INX. Thank you For your fabulous performance. Good morning to all. Our beauty queens are going to you such a grateful dance. Thank you. Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibanda, Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibu. துடிக்குது எந்த நெஞ்சம்மா சிலு 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 சிலுவன கொஞ்சம் செல்லம்மா சட 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 மழையன வந்தேன் கண்ணம்மா திருநாள் இதுவா இதயம் தரவா உரைத்தேன் மெதுவா கொஞ்சி கொஞ்சி வரவா பட 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 படவன எந்த கண்ணம்மா தொட 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 துடிக்குது எந்த நெஞ்சம்மா சிலு 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 சிலுவன கொஞ்சம் செல்லம்மா சட 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 சட
நமக்கு உலகமுண்டு துணையும் பொழுதிலே கலங்கி நின்று நடந்ததென்ன ஒன்றுமில்லையே இடைவிடாத முயற்சி என்றும் பொய்த்ததில்லையே தொலைத்தது கிடைத்திடாமல் நினைத்தது நடந்திடாமல். It is my privilege to invite our honorable chief guest, Mrs. Dr. Pradipha Kannan ma'am and Suresh sir, to present the graduation shield to our graduates. Sanjay, Jividesh, S. Anushka, R. Darshini, B. Inia, K. Nithila, Rivantika, T. Roshni, K. Sadhana Sri. Yakshita, Yalini, DJ Phil Fuentes exclusive remix. Pradiksha, Jessica. Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Chief guest, Mrs. Dr. Pradipha ma'am, to speak a couple of words. Good morning to one and all. Really I am happy today. It's a great honor for me, and first I heartily thanks for my this institution, St. Charles Matriculation, and my heartful thanks for Principal Madam and Correspondent Madam and whole team who welcomed me in a great manner. I have to say one thing. I am the old student of this school. I think so 1991 I think so LKG UKG. இங்கே பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கனால நான் தமிழ்லேயே பேசுகிறேன். இந்த ஸ்கூலோட ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் நான். நிறைய டைம் வந்து நான் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பேன். எல்லாருமே கேட்பாங்க, அதுக்கு ரொம்ப நம்மளோட உலகத்தில் மிகவும் பெரிய வெப்பன் என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள்? ஒரு ஃபீமேல் கிரேட்டாக ஹானராக இருக்கணும்னா என்ன பெரிய வெப்பனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? என்னப்பா? அவங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க பாருங்கள், எல்லோரும் கிளாப் பண்ணிவிடுங்க. கண்டிப்பாக நம்மளோட ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் நம்ம தமிழ்நாடு எவ்வளோ முன்னேறிடுச்சு. லாஸ்ட் 30 years நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ், நம்ம அப்பா அம்மாவை பாருங்கள், நம்மளை பாருங்கள், நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குல்ல. அதுக்கு என்ன ஒரே ரீசன் சொன்னோமா, அவங்க மேடம் சொன்ன மாதிரி எஜுகேஷன் மட்டும்தான். அதே மாதிரி ஸ்ட்ராங் எஜுகேஷன் நமக்கு கிடைக்கணும். எஜுகேஷன்றது எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குது. நான் இன்றைக்கி ஏன் இது பிளஸ்டாக நினைக்கிறேன்னா, நான் படித்த ஸ்கூலில் அவங்க எந்த ஒரு விஷயமே சொல்லலை, இதை பேசுங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்ல. லாஸ்ட் மினிட்ல சார் வந்து என்னை கூப்பிட்டார். அவ்வளோ சாருக்கே நான் இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டு இன்றைக்கி தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதை ஏன் நான் ப்ரைடாக சொல்கிறேன்னா, எல்கேஜி யூகேஜி நம்மளோட கிண்டர் கார்டன் எவ்வளோ இதாக இருக்கோ அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக தான் நம்மளோட லைஃப் இருக்கும். நான் இவ்வளோ டிசிப்ளினாக இருக்கேன், நான் வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் வந்துட்டு இவங்களோட இன்ஸ்டியூஷனோடைய என்ன சொல்கிறது டிசிப்ளின் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான். அந்த குட்டீஸ் வந்துட்டு போர்டு வச்சுருந்தாங்கல்ல, அந்த போர்டில் எந்த பேரண்ட்ஸாவது நோட் பண்ணிங்களா என்னெல்லாம் எழுதியிருந்ததுன்னு? யாருமே நோட் பண்ணல தானே? நம்ம குழந்தைய மட்டும் ஃபோட்டோ எடுத்தால் போதும்னு நினச்சிங்க தானே? எதாவது நோட் பண்ணிங்களா? ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்களா, எதாவது நோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா? மேடம் நீங்கள் பண்ணீங்களா? பண்ணல. வேறு யாராவது?
ஆக்சுவலாக அவங்க பண்ண ப்ரோக்ராம் நான் ஃபஸ்ட்டு உள்ள ஸ்டேஜில் ஏறினதுலேருந்தே அட்மையர் பண்ணேன். அந்த ஒரு பொண்ணு இன்ட்ரொடக்ஷன் ஸ்பீச் கொடுத்தாங்கல்ல, மைக் இப்படி ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தைரியம் வேணும். இங்கே நிறையா பேர் நிறையா படிச்சிருப்போம், என்னை விட நிறைய டேலண்டடாக இருப்பீங்க, நல்லா தெரியும். ஹோல்ட் பண்ணும்போது நம்ம கை வந்து நடுக்கவே கூடாது, அதுதான் டேலண்ட்டு, சரிங்களா? அதை வந்து நம்ம எவ்வளோ கொடுத்தாலும் நம்ம சின்ன வயசில் கற்றுக்கிட்டா மட்டும்தான் அந்த டேலண்ட் வரும். நீங்கள் என்ன தான் ஒருத்தங்களை சொல்லி கொடுத்தாலும் நிற்க வச்சாலும் அவங்களோட பயம் ஃபேஸில் தெரியும், பதட்டம் கையில் தெரியும், காலில் தெரியும், பேசுகிற ஸ்பீச்சில் தெரியும், த்ரோட்டில் தெரியும். அது வராமல் பண்ணுறது யாருன்னா நம்ம டீச்சர்ஸ் மட்டும்தான். நான் இன்னைக்கு பியூர்லி சொல்கிறேன், இந்த இன்ஸ்டியூஷனை பெருமைக்கோ இவங்களை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கோ நான் சொல்ல வரல. இந்த ஸ்கூல் வந்து கிட்டத்தட்ட 40 இயர்ஸ் நினைக்கிறேன், ரன் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளோ மேடம்? 46. இவங்களுக்கு எப்போவுமே எந்த ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுமே வேணாம் நான் நம்புகிறேன். ஏன்னா நான் எல்கேஜி யூகேஜி இங்கே தான் எப்படி சாப்பிடணும்னு கற்றுக் கொடுத்தாங்க. கீழே அந்த பொண்ணு அதில் இருந்தது, அதை தான் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டேன். அவங்க குட்டி சுட்டிஸ்லேயும் சொன்னாங்க எப்படி சாப்பிடணும், கீழே இறக்காமல் சாப்பிட்டா எங்கள் மேடம் சிஸ்டர் வந்து பென்சில் கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க. அது நான் நினச்சேன் இன்னும் இவங்க இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களான்னு. இன்னுமே என்னை சுற்றி இருக்க க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க, நிறையா விஷயம் எனக்கு பர்சனலாக ஹேபிட்ஸ் நிறையா இருக்குது, அந்த ஹேபிட்ஸ் கேட்பாங்க, இப்படி இருந்தால் எப்படி லைஃப்பில் சர்வை ஆக முடியும், இது எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா. அது எங்கேருந்து வந்ததுன்னா இந்த ஸ்கூல்லேருந்து வந்தது. நாம் நினைக்கிறோம் குழந்தைங்களுக்கு எல்கேஜி யூகேஜி மறந்துடும்னு. எல்கேஜி யூகேஜி மறந்தால் எப்படி அவங்களுக்கு ஸ்டடீஸ் வரும்? ஏபிசிடி எங்கே கற்றுக்குறோம்? எல்கேஜி யூகேஜியில். ஸோ எல்கேஜி யூகேஜியில் இருக்க சின்ன சின்ன திங்ஸ் மறப்பாங்களோ ஒழிஞ்சு அவங்க பேசிக்காக நம்ம என்ன அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறோமோ அது எப்போவுமே லைஃப் லாங் மறக்காது. நீங்கள் வந்துட்டு ஆல் ஆஃப் சடன் நீங்கள் போயிட்டு ஒரு 12th ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கூலில் போட்டு பாருங்கள், திடீர்னு அவங்களால மாறவே முடியாது. காலேஜ் பெரிய காலேஜில் போய் பாருங்கள், பேசிக் சரியில்லைன்னா மேலே வந்தால் சரி இருக்கவே முடியாது. ஸோ அந்த குழந்தைங்களுக்கு இங்கே ஏன் நான் ப்ரோக்ராம் கவனிச்சிங்களான்னு கேட்டேன்னா, அந்த பொண்ணு இன்ட்ரொடக்ஷன் ஸ்பீச் கொடுத்த பொண்ணு பாருங்கள் நல்லா ஹோல்ட் பண்ணா, அவளோட வே ஆஃப் டாக் நல்லா இருந்தது. நார்மலான இங்கிலீஷ் இல்லை, நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் அவளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. ஃபேபுலஸ் சொன்னா, அமேசிங் சொன்னா, ஃபென்டாபுலஸ் சொன்னான்னு நினைக்கிறேன் அந்த பாப்பா வர முடியுமா மேலே? அனன்யாவா? ஸோ வந்து நிறைய விஷயம் சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. நாம் நினைக்கிறோம் ஒரு ஆனுவல் டே ஈஸியாக அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிடுவாங்க. சின்ன குழந்தைங்க டான்ஸ் பண்ண வச்சாங்கல்ல, லைனாக நிற்க வச்சு. நம்ம வீட்டில் நம்ம குழந்தைங்கள்ட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லி பாருங்கள், செய்வாங்களா? செய்யவே மாட்டாங்க. ஆர்கனைசேஷன் அந்த இது மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளால் பண்ணவே முடியாது. மாதா பிதா குரு தெய்வமா, அம்மா அப்பா குழந்தைய ஒரு 4 வயசு குழந்தைய நம்ம சொந்தக்காரங்களை நம்பி விட மாட்டோம் 1 மணி நேரம். ஆனால் டீச்சர்ஸ் கிட்ட எவ்வளோ நேரம் விட்டுரும்? கிட்டத்தட்ட 7 to 8 hours அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க. அப்போ அவங்க மேலே எவ்வளோ மரியாதை வச்சு தானே கொடுக்குறோம். அவங்க இன்டர்ன் நமக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க? நம்ம குழந்தையோட லைஃபே கொடுக்குறாங்க. ஸோ நான் வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக சொல்ல முடியும், என்னோட பேசிக் டிசிப்ளினரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எங்கே கற்றுக்கிட்டேன்னா சார்லஸ் ஸ்கூலில் தான் கற்றுக்கிட்டேன். இன்னமே கேட்பாங்க எல்கேஜி யூகேஜி நிறைய என்ன சுற்றி இருக்க. இங்கே நான் தாரமங்கல் நிறைய பேருக்கு தெரியும், நான் சார்லஸில் படித்தேன்றது யாருக்கும் தெரியாது. இன்றைக்கி அது சொல்கிறதில் நான் ரொம்ப ப்ரைடாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அந்த மூமெண்ட்டை. ஏன்னா அது அப்போ என் ஸ்கூலிங்லாம் சேலம் போயிட்டேன். அதில் எல்லாம் நினச்சிட்டாங்க நான் சேலமில் தான் ஃபுல்லாக படித்தேன்னு. இட் டசன்ட் மீன் வி கம் ஃப்ரம் பிக் எஜுகேஷன், இட் வில் லீட் எ பிக் திங்ஸ்னு. எங்கே ஒரு டிசிப்ளின் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து இந்த இடத்துல அந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எப்போவுமே கிறிஸ்டியன் மிஷினரிஸ் வந்து பயங்கர குட்டாக இருப்பாங்க அவங்களோட டிசிப்ளின் ஆக்டிவிட்டீஸில். எந்த ஒரு ரூல்ஸுமே மாற்றிக்க மாட்டாங்க. இந்த பாப்பா இன்னொரு பாப்பா டாலாக இருந்தாங்கல்ல, எம்சி பண்ணாங்கல்ல. ஸோ இவங்களும் சூப்பராக பேசினாங்க. ஆக்சுவலாக இதை வந்து டீச்சர்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம், டீச்சர்ஸ் பண்ணலை, ஸ்டூடெண்ட்ஸே பண்ண வச்சாங்க. அது வந்து நிஜமாலுமே எனக்கு ஹாப்பியாக இருந்தது. அந்த வேர்டிங்ஸில் எழுதியிருந்தாங்க சேஃபஸ்ட் பிளேஸ் வந்துட்டு வேறுனா ஸ்கூல்னு சொல்லி எழுதியிருந்தாங்க. உண்மையாலுமே அது உண்மை. இவங்க 2 பேருமே சூப்பராக பண்ணாங்க. ஆக்சுவலாக டான்ஸை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, எல்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க. இவங்களை வந்து நம்ம எப்படியுமே மோல்ட் பண்ணவே தேவையில்லை. இனிமேட்டு அவங்களோட கரியரை அவங்களே சூஸ் பண்ணிக்க முடியும். எந்த இடத்துல இருந்தாலுமே அவங்களால பெட்டராக ஷைன் ஆகி ஃப்ளை ஆக முடியும். அதுக்கான திங்ஸ் எங்கே கொடுக்குறாங்கன்னா ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம ஸ்கூலில் தான் ஃபஸ்ட்டு தராங்க. இவங்க வந்து இதில் எவ்வளோ டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க அதை பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் அவங்க வந்து அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலே வச்சுருக்க நம்பிக்கையை வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து சூப்பராக பண்ணணும்னு நினைக்கலாம், அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சூப்பராக பண்ணணும்னு நினச்சாங்க. புரியுதா? ஆக்சுவலாக டீச்சர்ஸ் பண்ணால் இதை விட பெட்டராக இருந்திருக்கும். அவங்களுக்கு டென்ஷன் இருந்துக்கா, அவங்க கரஸ்பாண்டன்ட் மேம்க்கும் பிரின்சிபால் மேம்க்கும் டீச்சர்ஸ் அழகாக பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் அவங்க கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை பண்ண வச்சாங்க. அதுதான் அவங்களோட ஸ்கூலோட சக்ஸஸ் நான் நினைக்கிறேன். நான் ஆக்சுவலாக வேறு ஸ்பீச் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன். அந்த ஸ்பீச் இங்கே தேவையில்லை அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இதை மட்டும் சொன்னேன். ஆக்சுவலாக நம்மளோட பேசிக் கான்ஃபிடென்ட் லெவல் வந்துட்டு நம்மளுடைய ஸ்கூலில் இருந்து தான் வருது. அது இன்னுமே அவங்க கொஞ்சம் கூட மாற்றிக்கல. இந்த ஸ்கூலில் அந்த குவாலிட்டிஸை அவங்க மாற்றிக்கல. அதான் நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன். தேங்க்யூடா, தேங்க்யூ.
நெக்ஸ்ட் வந்து சேஃபஸ்ட் இது சொன்னாங்க. ஏன் நான் வந்து ஸ்கூலுக்கான இது சொல்கிறேன்னா, நான் டாக்டர்ன்றனால நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன். பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் நிறைய இப்போ சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன். நம்ம குழந்தைங்க அடம் பிடிக்கிறாங்க, நம்ம நிறைய விஷயம் பண்ணுறோம். இப்போ ஃபோன் எல்லா குழந்தைக்கும் இருக்குது, என் குழந்தைக்கும் இருக்குது, ஃபோன் அடிக்ஷன் இருக்குது, ஸ்பீச் தெரப்பிலாம் போகிறாங்க. நம்ம வந்து நம்ம சூழ்நிலை சுச்சுவேஷன்னால அதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதை தாண்டி இப்போ நிறைய உலகம் வேறு உலகம் ஆயிடுச்சு. யாருக்கா தெரியுமா சேஃபஸ்ட் பொன் குழந்தைங்களுக்கு இப்போ யாரெல்லாம் எந்த பேரண்ட் பேட் டச் குட் டச் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க சொல்லுங்கள். சூப்பர், இவ்வளோ பேர் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க, வெரி குட். ஏன்னா பேட் டச் குட் டச் கண்டிப்பாக தேவை. நாம் நினைக்கிறோம் அம்மா அப்பா மட்டும்தான் தொடுறோம் குழந்தைன்னா, கண்டிப்பாக இல்லை. நம்மளை தாண்டி குழந்தை நம்மக்கிட்ட 8 மணி நேரம் இல்லாமல் இருக்குது. பார்க்குற எல்லாருமே நம்ம குழந்தைய தொடுவாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு குழந்தைக்கு என்ன தோணும்னா, அம்மா வந்து வாயில் முத்தம் கொடுத்தாங்க, அப்போ இன்னொருத்தவங்க கொடுத்தா அது தப்பு இல்லைன்னு தான் தோணும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கும். நம்ம டீச்சர்ஸ் அதை சொல்லி தருவாங்க. நீங்களும் ஒன்ஸ் வீட்டில் அதை இது பண்ணுங்கள். ஏன்னா நான் இப்போ கேட்டீங்க என்ன ப்ரோக்ராம் நடந்ததுன்னு, நீங்கள் அதுவே வாட்ச் பண்ணலை. அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா அவங்களோட எல்லாமே அந்த பேம்ப்ளெட்டில் வந்து எழுதியிருந்தாங்க. சேஃபஸ்ட் ஸ்கூல், அந்த வாணி மேமை பற்றி குழந்தைங்க எவ்வளோ டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாங்க, எவ்வளோ அவங்களுக்கு மனசில் பதிஞ்சிருந்ததுன்னா அது சொல்லுவாங்க குழந்தைங்க. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு குழந்தைங்க சிந்தாமல் சாப்பிட்றது. மேடம் இது பெரிய விஷயமா நினைக்கிறீங்க. குழந்தைங்க சிந்தாமல் சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹைஜீன் வந்துடும். அப்புறம் அதில் ஒரு குழந்தை சொன்னாங்க, நான் என்ன சாப்பிடுவேன்னா ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட மாட்டேன், ஹேல் அண்ட் ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுவேன்னுவாங்க. நம்மளால் இந்த ஜென்ரேஷனில் பணம் எப்படி வேணுமாலும் சம்பாதிக்கலாம். பட் அதுக்கு அந்த டிசிப்ளின் ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலமாக நம்ம சம்பாதிக்கிறது ஒன்று. நெக்ஸ்ட் நம்மளோட பணத்தை வந்து நம்ம நல்லபடியாக அனுபவிக்கணும். நம்மளோட அடுத்த ஜென்ரேஷன் நல்லா எடுத்துகிட்டு போனால் என்ன வேணும், என்னடா வேணும், ஹெல்த் வேணும். இப்போது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க லாஸ்ட் நம்ம ஒரு 30-40 இயர்ஸ் முன்னாடி கேன்சர் பேஷண்ட் பார்க்குறதெல்லாம் வேற இருக்கும். இப்போ வந்து காமனாக எல்லாருமே சொல்கிறாங்க கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்க, இந்த ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டுருக்குன்னு. அந்த மாதிரி இப்போ டயபெட்டிக்ன்றது வந்து காமனாக வந்து ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தைக்கு பார்க்குறோம். இப்போ நான் டாக்டருக்கு வந்து ஃபஸ்ட் 30 இயர்ஸ் பேக் வந்து மாசமாக இருக்க பிள்ளைங்களுக்கு சக்கரையே வராது. இப்போ மாசமாக இருக்க பிள்ளைங்களுக்கு வந்து 50 பேர்த்தில் 40 பேருக்கு ப்ரெஷர் இருக்குது, சக்கரை இருக்குது. ஸோ அவங்க எந்த ஏஜில் ப்ரெக்னென்ட் ஆகுறாங்க, 20 இயர்ஸில் 22 இயர்ஸில் ஆகும்போதே வருது. ஸோ அதுக்கு எல்லாமே என்ன ரீசன் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஃபுட் ஹேபிட்ஸ். அது எல்லாமே அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க அழகா. ஒரு குழந்தைக்கு பேசிக்காக ஒரு நீட் என்ன வேணுன்றதை ஒரு ஸ்கூலால் சொல்ல முடியுது. அவங்க நிறைய டான்ஸில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கலாம், வேறு எதில் வேணுமாலும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கலாம். அவங்களோட ப்ரோக்ராமே வந்துட்டு இந்த ஸ்கூல் வந்து எப்படி ரன் பண்ணுறாங்கன்றது சொன்னாங்க. டீச்சர்ஸ் வந்து பெருசாக எதுவுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கல, எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சு பண்ணினாங்க. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ண இதுவும் எப்படின்னா அவங்களுக்கு லைஃப் டைமில் அது பதிஞ்சிடும். நான் சொன்னேன்ல, நான் சாப்பிட்ற ஹேபிட் எங்கே கற்றுக்கிட்டேன், கீழே சிந்தாமல் சாப்பிடுவேன். நெக்ஸ்ட் அதுவே வந்து எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு ரொம்ப அது ஒரு லெவல் போயிடுச்சு. வேறு டம்ளர்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம், வேறு உங்களுக்கு தொட மாட்டோம். அது எல்லாமே லிட்ரலி இவங்களுக்கு கேட்டிங்கன்னா சொல்லி கொடுப்பாங்க. வேறு வாட்டர் பாட்டில் தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க, மற்ற குழந்தைங்களோட எடுக்கக்கூடாது சொல்லுவாங்க, நெயில் க்ளீனாக இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க, அது அப்புறம் இது கீழே சாப்பாடு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு குழந்தை கற்றுக்கும் பொழுது தப்பு பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? நீங்கள் வளரும் பொழுது தப்பாக பார்த்தா உங்களுக்கு அலர்ஜியாக இருக்கும். யார் ஒருத்தங்க ஹெல்த்தியாக இது பண்ணலையோ, லைஃப் ஸ்டைல் பண்ணலையோ, அவங்க மட்டும்தான் தப்பை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஹெல்த்தியாக பண்ணுறவங்களுக்கு தப்பு வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், பேர் பண்ணிக்க முடியாது அவங்க மண்டையில். ஸோ வந்து இந்த கிண்டர் கார்டனோடைய ப்ரோக்ராம் நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் இப்போல்லாம் கிராஜுவேஷன் டேயில் இதை பெருசாக செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. நிஜமாலுமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ப்ளஸ் இந்த ஸ்கூலோடைய ப்ளஸ் இதுதான் நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன். அப்போ தான் நினச்சேன், ஓ நம்ம கான்ஃபிடென்ட் இங்கேருந்தே வந்துருச்சு, எல்கேஜிலேருந்தே அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டேன். ஸோ இந்த இடத்துல இந்த குழந்தைங்க ஸ்டேஜ் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து இது எப்போ ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா, என் அப்பா அம்மாவே நான் ஒன்ஸ் காலேஜ் முடிச்சு கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போகும்போது என் அப்பா அம்மா ஃபீல் பண்ணாங்க, ஓ இவளுக்குள்ளே ஏதோ டேலண்ட் இருக்குன்னு. அதுவரை எப்படி நினச்சிட்டாங்க, நம்ம படிக்க வைக்கிறோம், பிள்ளை படிக்கிறான், நம்ம ஃபீஸ் பண்ணுறோன்னு. அவங்க எப்போ நம்மளை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம மற்ற குழந்தைங்களோட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்போது தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும். அந்த டிஃப்ரெண்ட்டான குவாலிட்டிஸ் எங்கே கற்றுக்கணுன்னா, நம்மளால் ஒருத்தங்க சொல்லி மெமரி பண்ணி ஒரு கேரக்டர்ஸ் கற்றுக்க முடியாது. பில்ட் வரணும்னா அது ஸ்கூல் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். இவங்க டீச்சர்ஸ் ரொம்ப குட்டு. எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி இன்றைக்கி வந்ததை வந்து நான் பிளஸ்டாக தான் ஃபீல் பண்ணுறேன். அதனால ரொம்ப ஹாப்பி ஃபார் எவ்ரி ஒன். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து குழந்தைங்க நல்லா வளர்த்துங்க. குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மெயின் திங் என்னென்னா, நம்ம எஜுகேஷன் மட்டும்தான். நீங்கள் எந்த சொத்துமே சேர்த்து வைக்க வேணாம். சொத்து எல்லாமே ஏதோ ஒரு டைமில் நம்ம அழிஞ்சிடலாம். இப்போ கோவிட் பீரியட் பார்த்தீங்கல்ல, எல்லாருமால எதுவுமே பண்ண முடியல. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் நிலநடுக்கம் வந்ததில்ல, அப்போ வேர்ல்டில் பெரிய பெரிய பணக்காரங்கள்லாம் வீடு இது பண்ணிட்டு நடுவில் தான் இருந்தாங்க. ஸோ வந்து எந்த ஒரு மெட்டீரியலுமே நம்மக்கிட்ட வந்து நிரந்தரமாக இருக்காது. ஆனால் நம்ம இறக்குறவர்கள் நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கும், நம்மளோட எஜுகேஷனும் நம்மளுக்குள்ள இருக்க படிப்பும் யாருமே திருட முடியாது.
அது இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன வேணுமாலும் ஆகலாம், எப்படி வேணுமாலும் ஆகலாம், எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக ஆகலாம். அதோட ஒரு கோட் வந்துட்டு சொல்லியிருந்தாங்க 2 years பேக்கு ஆல் ஓவர் வேர்ல்டுக்கு ஒரு இது வைப்பாங்க, ஒரு கோட் டேன்னு வைப்பாங்க. இந்த வருஷத்துக்கு இதுதானே அப்படி சொன்னபோது என்ன சொன்னாங்கன்னா, வேர்ல்டில் பவர்ஃபுல்லான வெப்பன் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டப்போ தான் சொன்னாங்க எஜுகேஷன் மட்டும்தான் சொன்னாங்க. அதுவும் பெண் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் எஜுகேஷன் கொடுக்கும்பொழுது அது வந்து ட்ராமாட்டிக்காக ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு ஆண் குழந்தைக்கு படிப்பு கொடுத்தா அந்த ஆண் குழந்தை மட்டும்தான் முன்னேறி போவான். பெண் குழந்தைக்கு கொடுத்தா ஹோல் ஃபேமிலி சரௌண்டிங்ஸ்லேருந்து அவங்களோட எல்லாமே மாறிடும், அவங்களுடைய எல்லாம். இது ஆண் குழந்தைக்கு இப்போ வந்து ஆண் பெண் வித்தியாசமே இல்லை. நான் இந்த ஒரு 20 years பார்க்குறேன், எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை. சுனிதா வில்லியம்ஸால் மேலே இருக்க முடிஞ்சதில்லை. என்ன ஏஜ் 59 yearsல அவங்களால இருக்க முடியுதுல்ல. நம்ம 30 yearsலேயே ஃபீமேல் என்ன சொல்கிறோம், இடுப்பு வலிக்குது, கை வலிக்குது, கால் வலிக்குது, குழந்தை பிறந்துச்சு, இது எல்லாமே அவங்களுக்கு நடந்திருக்கும் தானே. நமக்கு நடக்கிற ஃபிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் அவங்களுக்கும் இருந்திருக்கும்ல எல்லாமே. அவங்க ஈக்குவலாக ஒரு மென்னோட தானே மேலே இருந்தாங்க. அது வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களோடது யாராவது படிச்சிருக்கீங்களா சுனிதா வில்லியம்ஸ் லைஃப் எப்படி இருக்குன்னு? மேலே இருந்தாங்களே ஸ்பேஸில், வெளியில் வந்தோன்னா அவங்களோட லைஃப் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? அவங்கள எப்படி ரிசீவ் பண்ணாங்க? சுனிதா வில்லியம்ஸ் மேலேருந்து வந்தாங்கல்ல, எப்படி ரிசீவ் பண்ணாங்க? யாராவது ஒருத்தர் டெய்லி நியூஸ் பார்த்துருப்போம், அன்னைக்கு டேவே அதுதான். வீல் சேரில் தானே உட்காந்து வந்தாங்க. ஏன் வீல் சேரில் உட்காந்தாங்க? ஏன்னா சொல்லுங்க. உங்கள் பேர் மேடம்? சூப்பர் மேடம். வேற யாருக்காவது இல்லை இன்ட்ராக்ஷனாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், அதனால தான் கேட்டேன். நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசும்போது நம்ம குழந்தை நினைப்பாங்க அம்மா கிரேட் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதனால தான் வேறெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. நம்ம பிள்ளைங்களே கிரேட்டாக பார்க்க வேணாம், அம்மாங்களும் கொஞ்சம் இதாக இருக்கலாம்ல. ஏன் சுனிதா வில்லியம்ஸை வந்து வீல் சேரில் ரிசீவ் பண்ணாங்கன்னா, நம்மளோட ஏஜ் வந்து அங்கே வந்து அப்படியே டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். இங்கே வந்து அவங்களுக்கு 59 வயசுனா அவங்களுக்கு வந்து ஏஜ் வந்து 1 day கம்மியாக இருக்கும். அவங்க ஒரு நாளைக்கு 16 டைம் சன்ரைஸ் பார்த்தாங்க. நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைம் தானே சூரிய உதயம் பார்ப்போம், 16 முறை வந்து சூரிய உதயம் பார்த்தாங்க. அதே மாதிரி அங்கே எல்லாமே நம்மளோட ஃபிசிக்கலாக நம்ம நிற்கிற மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க, பறந்துட்டு தான் இருப்பாங்க. ஃபுல்லாக எக்ஸசைஸ், போன் லாஸ் இருக்கும், கால்சியம் லாஸ் இருக்கும். நம்மளோட இதுக்கு எர்த்துக்கு வந்தோன்னா அவங்களால கீழே வச்சா போன் வந்து பிரேக் ஆகிடும். ஸோ இந்த 6 monthsக்கு அதுக்கு எல்லாம் ரெடி ஆனால் தான் அவங்களோட ஃபிசிக்கலாக அவங்க வந்து ஃபிட் ஆக முடியும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சு தான் ஒரு ஃபீமேலாக அவங்க போகிறாங்க. நிறையா கேன்சர், கார்சினோமா, அங்கே வந்து எல்லாமே யூவி ரேஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு டைரெக்டாக போகும், கேன்சர்ஸ் வரும், எல்லாமே வரும். அது எல்லாமே தெரிஞ்சு தான் அவங்க போயிருக்காங்க. திருப்பி சர்வை ஆகி வந்திருக்காங்க, சர்வையும் ஆக போகிறாங்க. ஸோ வந்து இப்போ வந்து இந்த ஜென்ரேஷனில் மேல் ஃபீமேல் எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை. எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ண முடியும்னா ஒன்லி திங் வந்து நம்மளுடைய எஜுகேஷன் மட்டும்தான். அந்த எஜுகேஷன் இருக்கவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க, அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணாமல் நிறைய ஃபீமேல்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ வந்து எல்லாருமே கிரேட்டாக இருக்கணும்னு இல்லை, எந்த ஃபீல்டில் வேணுமாலும் நம்ம பண்ணுறது வந்து ப்ராப்பராக செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லைஃப் டைம் அச்சீவ் பண்ணலாம். என் அப்பா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து சொல்லி கொடுத்த ஒரே விஷயம் தான், லிட்டரலி என்ன சொல்லுவார்னா, குப்பை இல்லை உனக்கு கீழே விட்டால் கூட குப்பையை சுத்தமாக இல்லைன்னா அங்கே இருக்கிற மற்ற மக்கள் வந்து இன்னொரு வேலை உனக்கு தரலான்னு நினைப்பாங்க. அந்த ஸ்டெப்லேருந்து அடுத்த ஸ்டெப் போகலாம். எப்போவுமே எடுத்தோன்னா ஆகாயத்தில் பறக்க முடியாது, கீழேருந்து தான் மேலே போகணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எந்த ஒர்க்கை நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணுறோமோ அங்கே தான் நமக்கு வந்து பேர் கிடைக்கும். அதை நம்ம குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுத்தோமா போதும். வேறு எதுவுமே நீங்கள் வந்து குழந்தைக்கு பண்ணவே தேவையில்லை. ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா, ப்ராப்பர் இன்ஸ்டியூஷனில் போட்டிங்கன்னா போதும், நம்ம குழந்தைங்க வந்து சூப்பராக வந்துடுவாங்க. இப்போ இருக்க அலார்மிங் ரைஸ் என்னன்னா, ஹெல்த் வந்து அவங்களால மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியல. அதுக்கான காரணம் நம்ம அப்பா அம்மா தான். நானுமே என்ன நினைப்பேன், என் குழந்தைக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபுட்டு கொடுக்கணும்னு நினைப்பேன். பீஸா குழந்தைக்கு பாட நாங்கள் அதான் கேட்டேன், எல்லாமே பார்த்தீங்களான்னு ஒன்று கூட அவங்க அவுட் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல் சொல்லவே இல்லை. பீஸா பர்கர்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்கல்ல குழந்தைங்க. ஸோ எல்லாருமே அதை தான் லைக் பண்ணுறோம், நம்மளும் அதுதானே வாங்கி தரோம். எத்தனை பேர் ஹெல்த்தியாக காலைல குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்த்தி ஃபுட்டு கொடுத்து விடுறீங்க? மேம் இது குழந்தைக்கு நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், என் லைஃப் லாங் இது கொடுத்துட்ருக்கேன்னு ஏதாவது ஒருத்தங்க சொல்லுங்கள். என்ன மேடம் கொடுக்குறீங்க? எதா இருந்தாலும் சொல்லுங்க, பரவாயில்ல. அது இன்னொருத்தங்க சொல்லாங்களா? சொல்லுங்க மேடம். சோள இட்லி, கம்படை, ராகி தோசை, சோள பணியாரம், கஞ்சி இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சூப்பர் மேம், எல்லாரும் ஒரு கிளாப் பண்ணிடுங்க. அது செய்யறது எவ்வளோ கஷ்டம் மற்ற ஃபீமேல்ஸ் தெரியும். நம்ம இட்லி செய்யறதே பெரிய விஷயம், அதை ப்ராசஸ் பண்ணி பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். சூப்பர் மேம், குட், தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. வேற யாராவது ஏதாவது? இதெல்லாம் நம்ம பாதி பேர் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம்ல. ஹலோ, டெய்லி மில்க் கொடுக்க மாட்டோம். ஒரு நாளைக்கு மில்க்கு, ஒரு நாளைக்கு ராகி கூழ், ஒரு நாளைக்கு உளுத்தங்கஞ்சி, இது மாதிரி ரொட்டீன் பண்ணி மார்னிங் அதுதான் கொடுப்போம். சூப்பர் மேடம், தேங்க்யூ மேடம். வேற
ஆக்சுவலாக ஃபுட்டு வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக குழந்தைங்களுக்கு கோபிநாத் ஒரு இதில் சொன்னாங்க, என் அம்மா சொல்லுவாங்க எனக்கு இட்லி தான் பிடிக்கும்னு சொல்லி 30 வருஷம் வளர்த்துனாங்க, எனக்கு 35ஆவது வருஷம் தான் தெரியும் இட்லி எனக்கு பிடிக்காதுன்னு. ஒருத்தங்க சொன்னனால அது பிடிக்கும்னு நம்ம மண்டையில் ஏற்றிப்போம். நம்ம அப்படி தானே சொசைட்டியில் ஒருத்த முன்னாடி போனானா அவன் பின்னாடி தானே போகிறோம். யாராவது யோசிச்சிருக்கோமா இதை ஏன் நம்ம இந்த தப்பை செய்யக்கூடாதுன்னு கேட்டால் சொல்லுவோம். நம்ம முன்னோர்கள் 4 பேர் அதை ஃபாலோ பண்ணாங்க, நானும் பண்ணுறேன்னு தானே சொல்கிறோம். யாருமே இனிஷியேட் பண்ணலன்னா நம்மளோட குழந்தையோடைய ஹெல்த்தை மாற்ற முடியாது. நீங்கள் வந்து அந்த குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து ஒரு 10 இயர்ஸ் வரலும் கொஞ்சம் பாதுகாப்பான ஃபுட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த குழந்தையால் வேறு ஃபுட்டை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. நம்ம ஃபுட் கட் இருக்குல்ல, வேறு புதுசாக ஏற்றுக்காது. இப்போ ரீசெண்டாக 2 டேஸ் முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்க நம்மளோட குடல் புற்றுநோய் அதிகமாயிட்டே இருக்கு, அதுக்கு ஒரு ஃபுட்டு சொல்லியிருக்காங்க, அது சாப்பிட்டா குடல் புற்றுநோய் வராதுன்னு. என்ன தெரியுங்களா? பழைய சாதம் இருக்குல்ல, அதோட தண்ணியை காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிக்கும் பொழுது நமக்கு குடல் புற்றுநோயே வராதுன்னு சொல்கிறாங்க. உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், தயிர் வந்து பால்லேருந்து தயிர் ஆகிறதுக்கு ஒரு பாக்டீரியா தான் இது ஹெல்ப் பண்ணுது. அந்த பாக்டீரியா வந்து எவ்வளோ நல்லதுன்னா நம்மளுடைய கேன்சர்ஸ் எல்லாமே உள்ளே போய் கேன்சர் செல்ஸை ஈட் பண்ணும். நம்ம நிறைய பேர் தயிரே கொடுக்குறதில்ல குழந்தைங்களுக்கு, தயிர் சாதம் கொடுத்துடுறது ரொம்ப கஷ்டம். நம்மளுக்கு என்னென்னா நம்மளை வந்து அங்கே ப்ரைஸ் பண்ணணும், வித்தியாசமாக கொடுத்துடணும். இன்றைக்கி ஏதாவது பீஸா செஞ்சு கொடுப்போம், இல்லை வேறு ஏதாவது சாண்ட்விச் செஞ்சு கொடுப்போம். அந்த மாதிரி தானே இப்போ பேரண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணுறீங்க. யாராவது களி கொடுத்து விட்டுருக்கீங்களா ஸ்கூலுக்கு? கொடுத்தது இல்லைல்ல. வீட்டில் கொடுப்போம், இங்கே கொடுக்க மாட்டோம். இங்கே கொடுத்தா என்ன மேடம்? இல்லை, ஒருத்தர் கொடுத்தீங்கன்னா மற்றவங்க மாறுவாங்க. குழந்தைங்க போய் கேட்பாங்க. என் தம்பியோட குழந்தை இருக்கா, பக்கத்தில் என்ன கொண்டு வராலும் அது வந்து கேட்பா எனக்கு இது கொடுங்கன்னு. ஸோ நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பக்கத்து குழந்தை போய் சொல்லும், அந்த அம்மா கொடுத்துக்கிட்டாங்க எனக்கு இது வேணும்னு சொல்லும். நாமளே ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்கலாம் ஃபுட்டுக்கு. இது அந்த மேடம் சொன்னாங்க, நீங்கள் சொன்னீங்க. ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து நம்ம ஒரு பேரண்ட்டாக குழந்தைக்கு நீங்கள் சொத்தே சேர்த்து வைக்காதீங்க. நான் சொல்கிறேன், என்னோட அனுபவத்தில் சொல்கிறேன், படிப்புன்ற எஜுகேஷனை கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டான இது கொடுங்க, டிசிப்ளின் ஆக்டிவிட்டிஸ் சொல்லிக் கொடுங்க, நெக்ஸ்ட் ஃபுட்டை கொடுங்க. இந்த 4 விஷயத்தை கொடுக்கும்பொழுது கண்டிப்பாக அவங்க லைஃப் ஸ்டைலுக்கு நம்ம எப்போவுமே சப்போர்ட்டாக நிற்கவே தேவையில்லை. அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் லீட் பண்ணுவாங்க. தேங்க்யூ. இங்கே இருக்க எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்குமே நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை நல்ல இதில் தான் போட்டிருக்கீங்க. ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து இதை நான் ஃபஸ்ட்டே இந்த டாக்கை சொல்லியிருக்கலாமோன்னு யோசித்தேன். ஏன்னா இப்போ ரீவைண்ட் பண்ணி அவங்களால காட்ட முடியாது. வேணா மேடம் அந்த போஸ்டர்ஸ் மட்டும் நிறுத்த சொல்கிறேன். ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பாருங்கள், அவங்க அந்த போஸ்டர்ஸ்லேயே எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்ன இந்த ஸ்கூல்லன்ட்டு. கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க, அப்போ தெரியும் இந்த ஸ்கூல் என்னத்தை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுன்னு. நான் நிறையா ஸ்கூல்ஸ் பார்த்துருக்கேன், நிறையா காலேஜஸ் பார்த்துருக்கேன். எல்லாமே அவங்க டீச்சர்ஸ் தான் அதை மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க, ஸ்பீச் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் கிராண்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக. இவங்களுக்கு கிராண்ட் சக்ஸஸ் எல்லாம் தேவையில்லை, அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா இருந்தால் போதும், ஃப்ளையிங் கலர்ஸில் இருந்தால் போதும் தான் நினைக்கிறாங்க. அதை வந்து நான் இன்னைக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வேறு ஸ்பீச் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். வேணா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லியே தர வேணாம், பேரண்ட்ஸ் பண்ணால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாறிடுவாங்கன்றதுக்காக தான் உங்கள்கிட்ட பேசினேன். ஸோ இதில் நிறையா மதர்ஸ் ஆக்டிவாக இருந்தீங்க, தேங்க்யூ ஃபார் தட். நிஜமாலுமே உங்களை நீங்கள் இந்த ஸ்கூலில் வரும்பொழுது அவங்க டீச்சர்ஸ் பண்ணுறதை நம்ம பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் தெரியும் வேல்யூபிளாக. எப்போவுமே டீச்சர்ஸ் வந்து இருக்கிற ப்ரொஃபஷனில் நோபல் ப்ரொஃபஷன் என்ன சொன்னாங்க, டாக்டர் ஓகே ஒத்துக்கிறேன், அந்த டாக்டரை உருவாக்குறவங்க டீச்சர் மட்டும்தான். அவங்களுக்கு எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமே இருக்காது. என் டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர்த்த இப்போ பார்த்துருக்கேன், என்னை பார்க்கும்போது ஹாப்பியாக தான் பார்ப்பாங்க. அந்த ஹாப்பி மட்டும்தான் அவங்க ஃபேஸில் இருக்கும். அவங்களுக்கு தான் தெரியும் நான் எவ்வளோ அடம் பிடிக்கிற குழந்தை, அராத்து, எப்படி பேக் பெஞ்சர், எப்படி எல்லான்னு. அப்படி ஒரு பேக் பெஞ்சரை அவங்களால ஃப்ரண்ட் பெஞ்சஸாக மாற்ற முடியும்னா அது டீச்சர்ஸால் மட்டும்தான் முடியும். நாம் நினைக்கிறோம் அந்த ரேங்க் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்குற குழந்தை மட்டும்தான் அச்சீவ் பண்ணும். இல்லவே இல்லைங்க. நீங்கள் நல்லா எடுத்துக்கோங்க, அதுக்கெல்லாம் நான் தான் ரோல் மாடல். என்ன க்ளோஸ் சர்க்கிளில் தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். நான் சிபிஎஸ்சியில் தான் படித்தேன். 25 இயர்ஸ் முன்னாடி சிபிஎஸ்சினா என்னன்னு இந்த உலகத்துக்கு தெரியாத போது மேக்ஸ் எல்லாம் ஃபெயில் ஆகிருக்கேன், எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன். அதோடு என்னோடைய இது நிற்கலை. என் பேரண்ட்ஸ் வந்து இதோட நிறுத்திடுன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா என்னோட லைஃப் வேறு மாதிரி ஆயிருக்கும். அவங்களுக்கு என் மேலே இருந்த நம்பிக்கை, எஜுகேஷன் இருந்த மேலே நம்பிக்கை திருப்பி போட்டனால தான் இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் டாக்டராக நிற்க முடியுது. நான் ப்ரைவேட்டில் இருந்தேன்னா கண்டிப்பாக என்னால் மக்களோட மிங்கிலே ஆயிருந்திருக்க முடியாது. டே 1 நான் ப்ரைவேட்டில் இருக்கும் பொழுது ப்ரைவேட் காலேஜஸ் எல்லாமே ஹைஃபையாக பார்த்துட்டு கவர்மெண்ட் செட்டப் வந்தப்போ கிட்டத்தட்ட 6 மாதம் ஆச்சு எனக்கு அந்த மக்களோட என்னால் மிங்கிள் ஆகுறதுக்கு. நிறைய அழுக இருக்கும் வீட்டில். அப்போ தான் தெரிஞ்சது நமக்கு கீழே எவ்வளோ மக்கள் இருக்காங்க, அந்த மக்களுக்கு நம்ம சர்வீஸ் எங்கே போய் சேருது. ஒரு பேராசிட்டமால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாத மக்கள் எவ்வளவோ இருக்காங்க, நம்ம எவ்வளவோ பரவாயில்ல. இந்த லைனை நான் இப்போ படிச்சு சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு, நீங்கள் அதை மட்டும் பாருங்களேன். இல்லைன்னா யாரோ ஒரு பேரண்ட்ஸ் எந்திரிச்சு வந்து படிக்கலாம். வாங்க, யாரும் ஒருத்தர் வாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வாங்க வாங்க மேடம், நீங்கள் வாங்க வாங்க.
We celebrate special days like festivals. First one. I play with my friends at school. My school name is Charles Matriculation School. Our classroom very colorful. Our school principal is kind person. I learn new things every day. about our school, அவங்க ஸ்கூலை பற்றி சொல்கிறாங்க. ஐ லேர்ன் நியூ திங்ஸ் எவ்ரி டே. நம்ம வந்து புது புது திங்ஸ் கற்றுக்கல, அப்டேட் ஆகலாம், நம்ம வந்து அவுட் ஆஃப் வெர்ஷன் ஆகிடுவோம். புக்கே அப்படி தானே, படமே அப்படி தானே, நம்ம எல்லாமே புதுசு தானே. நம்ம ஒரு ட்ரெஸ் சூஸ் பண்ணால் நம்ம அப்டேட்டடாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம்ல நம்ம லைஃப். அதை கிளியராக இவங்க ரொம்ப கொஞ்சம் தான் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க, ரொம்ப கிளியராக பண்ணியிருக்காங்க. ஐ லேர்ன் நியூ திங்ஸ் எவ்ரி டே. அவர் ஸ்கூல் பிரின்சிபல் இஸ் கைண்ட் பர்சன். இது எதுக்காக நான் யோசிச்சு எதுக்காக இங்கே வந்ததுன்னு, ஆக்சுவலாக அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நல்லா இல்லைனா நம்மளால் அந்த ஸ்கூலில் சர்வே ஆக முடியாது. ஏன்னா நான் அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். பிரின்சிபால் வந்து ரூடாக இருந்தாங்கன்னா, டீச்சர்ஸ் ரூடாக இருந்தால் அந்த குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கே போக மாட்டாங்க, தினம் அடம் பிடிப்பாங்க. அது இல்லாமல் மேம், ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனே ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நாங்கள் அடிக்க மாட்டோம், திட்ட மாட்டோம். அப்படி பண்ணால் சிஸ்டர் வந்து எங்களை திட்டுவாங்கன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு என் டாட்டரை சேர்த்தும் போது சொன்னாங்க, மிஸ் வந்து சொன்னாங்க. இப்போ தெரியுதுங்களா பேரண்ட்ஸ் ஏன் பேச வச்சேன்னு. ஆக்சுவலாக இவங்க எல்லாத்தையுமே இன்றைக்கி தான் பார்க்குறேன், இங்கே வந்து தான் பார்க்குறேன். இந்த ஸ்கூல்லேருந்து எனக்கு டச் போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. மறுபடியும் இவங்களோட ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்தோன்னா எனக்கு அப்படியே பேக் டு மெமரிஸ் ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் கூட அவங்களோட இதில் எதுலையுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால தான் இவ்வளோ வருஷம் அவங்களால சஸ்டெயின் பண்ண முடியுது. ஒரு பொருள் லாங் லாஸ்டிங்காக சஸ்டெயின் ஆகுதுனாவே அதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து இவங்க பண்ண எல்லா ப்ரோக்ராம்லேயும் இருந்தது. அவர் ஸ்கூல் பிரின்சிபல் இஸ் கைண்ட் பர்சன். ஏன்னா நான் காலேஜ் ஸ்கூலில் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். காலேஜில் வந்து நான் வந்து வளர்ந்த குழந்தையால ஒரு பர்சனை ஃபேஸ் பண்ண முடியல. அப்படி இருக்கும் பொழுது சின்ன குழந்தைக்கு வந்து யாராவது ரூடாக இருந்தால் வரவே மாட்டாங்க, தினம் அழுவாங்க, நம்ம கட்டின ஃபீஸ் வீணாக போயிடும், அவங்களுக்கு படிப்பு மண்டையில் ஏறாது. அதுதான் விஷயம். நெக்ஸ்ட் அவர் கிளாஸ் ரூம் இஸ் கலர்ஃபுல். நம்மளோட அட்மாஸ்பியர் நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல இருக்க முடியும். நம்மளோட அட்மாஸ்பியர் நல்லா இல்லைனா நம்மளால குழந்தையால உட்கார முடியாது. குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு இடம் நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் இருப்பாங்க, இல்லைன்னா இருக்க மாட்டாங்க. ஸ்கூல் நேம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ ப்ளே வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட் ஸ்கூல். இது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு இன்னொரு குழந்தையோட விளையாடுறதே தெரியாமல் போயிடுச்சு. என் பையனுக்குலாம் மொபைல் மட்டும்தான், வேற குழந்தைங்களோட விளையாடுன்னு சொன்னால் ரொம்ப கஷ்டம். அப்படி இருக்கும்போது அதை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்கனாவே, எப்போ நம்ம வந்து பப்ளிக்கோட மிங்கிள் ஆக ஆரம்பிக்கிறோமோ, நாம் நினைக்கிறோம் எஜுகேஷன் பவர்ஃபுல் வெப்பன் சொன்னேன். அந்த எஜுகேஷன் என்ன கற்று தரும்னா, நம்மளை ஸ்ட்ராங்காக இன்னொரு பர்சனை போய் மீட் பண்ண வைக்கும், ஐ டு ஐ கான்டாக்ட் பண்ண வைக்கும். அப்போ அவங்கள புரிதல் வந்து நமக்கு வித்தியாசமாக இருக்கும். அதே வந்து நம்ம மனிதரோட பழகாத மனிதரும் நிறைய மனிதர் பழகிற மனிதரையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும். லீடர்ஸ்க்கு வித்தியாசம் இருக்கா? லீடர்ஸ் வந்து 1000 of peopleஸை பார்ப்பாங்க. சிங்கிள் பர்சன் நம்ம சிங்கிள் பர்சனாக தான் இருப்போம். ஸோ லீடர் ஆகணும்னா நம்ம 1000 பீப்புளை பார்க்கணும்னா அதுக்கு நமக்கு கரேஜ் வேணும். அது வந்து எங்கே கற்றுக்குறாங்கன்னா கற்றுக்குறாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாடும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த பயம் போயிடும். புது புது ஃப்ரெண்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ண முடியும். அது இங்கே கற்றுத்தராங்க. வி செலிப்ரேட் அவர் ஸ்பெஷல் டேஸ் லைக் ஃபெஸ்டிவல்ஸ். இப்போ ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாமே நம்ம மறந்துட்டோம், நம்ம எல்லாமே மறந்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து நார்த் இந்தியா ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லாம் கொண்டாடுறோம், அப்ராடில் இருக்க ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாமே கொண்டாடுறோம். நம்மளுடைய மேஜர் திங் மறந்துடுறோம். யூனிட்டி எதில் வருது? இங்கே வந்து எல்லாமே செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க, அது எனக்கு தெரியும். இவங்க ஒரு பர்டிகுலர் இது மட்டும் பண்ண மாட்டாங்க, எல்லாமே செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. அதை எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு மேலே அவங்க ஸ்கூலில் மென்ஷன் பண்ணி அப்பயும் நான் அவங்க கிட்ட கேட்டேங்க. அது வந்து எல்லா செலிப்ரேஷனுமே இங்கே நாங்கள் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி பொங்கல் செலிப்ரேஷனு, அதே மாதிரி தீபாவளி முடிஞ்சிச்சுன்னா அவங்கள அந்த புது ட்ரெஸ்ஸில் வர சொல்கிறது, அந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணுவோம். அட்மிஷன் அப்பயே அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தேன். சசிகலா. தேங்க்யூ மேம். ஸோ இதில் இந்த மாதிரி எல்லா ப்ரோக்ராமே குட்டி பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுத்தாங்க. அதெல்லாம் கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டாங்க. அந்த பேரண்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, நம்ம பிள்ளையும் டான்ஸ் ஆட வச்சுருக்கலாமே, பேச வச்சுட்டாங்க. நிஜமாலுமே டான்ஸ் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவல்னா, அதை விட கான்ஃபிடென்ட் லெவல் அந்த மைக்கை ஹோல்ட் பண்ணி பேசினாங்க பார்த்தீங்கன்னா, 2 minutes பேசினாங்கல்ல, அது உங்களால் அந்த கான்ஃபிடென்ட் லெவல் கொண்டுட்டே வர வைக்க முடியாதுங்க. அது எவ்வளோ நம்ம கொடுத்தாலும் பண்ண முடியாது. நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன், என்னை விட நிறைய இஎன்டி சர்ஜன்ஸ் இருக்காங்க, கார்டியாலஜிஸ்ட் இருக்காங்க. என் ஹஸ்பண்ட் கார்டியாலஜிஸ்ட் தான், எல்லாருமே இருக்காங்க. அவங்கள போய் பப்ளிக்காக பேசணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், கீழே குனிஞ்சிருவாங்க, ரொம்ப கஷ்டம்தான். சரிங்களா? ஸோ வந்து அதை வந்து இந்த ஸ்கூல் வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறதுக்கு வந்து நான் ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. Thank you ma'am for your valuable message. Good morning to all. It is a very basic time to enjoying our students going to act like a drama of traffic signal.
D-night go. Don't play on the roadside. Wear helmet. Don't use mobile phone. Follow traffic rules. Students, for your fantastic display of skills and determination. Now, I would like to call upon our KG students to give some orals about to share their knowledge. Good morning to all. My name is Kayla Vicharan. Lion and the rabbit. Once a lion said to all animals in the forest, if anyone come to me, ask my food every day. I will not kill another animal. One day the rabbit was very late to the lion. The lion asked the rabbit why are you late. The rabbit said, I was stopped by another lion. The lion said, I wanted to meet that lion. The rabbit took the lion into the well. The lion see his reflection on the water. The lion shouted and jumped into the well. The lion was dead. The rabbit was escaped. Moral of the story is wisdom against danger. Thank you. Good morning to all. 0 plus and 1, 1 plus and 2, 2 plus and 3, 3 plus and 4, 4 plus and 5, 5 plus and 6, 6 plus and 7, 7 plus and 8, 8 plus and 9, 9 plus and 10, 10 plus and 11. Thank you. Morning to all. One thing is said, students are country.
ஜில்லாவோ திண்டுக்கல்லு, சின்னால பட்டி பக்கம் சொல்லு. நம்ம சிலுக்குவாறு பட்டி சிங்கம், செம்பு கலக்காத தங்கம், அது வச்சிருப்பதோ வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம். ஊரை காக்க உண்டான சங்கம், உயிரை கொடுக்க உருவான சங்கம். இல்ல இது இல்ல, நாங்க எல்லாரும் விளையாட்டுக்குள்ள. நீதி நேர்மை காக்கின்ற சங்கம், நெஞ்ச நிமித்தி போராடும் சங்கம். இல்ல இது இல்ல, இதுக்கு மேல நான் என்னத்த சொல்ல. Start music. சத்தம் பத்தாது விசில் போடு, குத்தம் பார்க்காம விசில் போடு. ரத்தம் பத்தட்டும் விசில் போடு, ஏ நம்பி ஏ நண்பா ஏ விசில் போடு. GOAT விசில் போடு, ஆட்டோமேட்டிக்கா விசில் போடு. டிராகன் வெட்டிக்கு விசில் போடு, ஏ நம்பி ஏ நண்பா விசில் அடி என்னோடு. Okay boss, now let's listen to the rhythm of Chennai. இருப்பது ஒரு லைஃப் அடிச்சு கக்க, போனதெல்லாம் போகட்டும்டா தேவையில்லை கேஸ். முடிச்சதை செய்கிறது என்னைக்குமே மாஸ், தினம் முக்கியமான மாநிலத்தீஸ். என்னைக்குமே படைச்சவன் சொன்ன நமக்கே, மனசுல போராட்ட துணிவு இருக்கே. சுத்தி பாரு சந்தோஷம் தான் கொட்டி கிடக்கே, வந்துருச்சு நம்ம காலம் ஏறி கலக்கே. சில்லா 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 இரியலானாலும் சில்லா, சில்லா 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 இது நம்மளோட சில்லா. சில்லா 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 இரியலானாலும் சில்லா, சில்லா 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 இது நம்மளோட சில்லா. ஆமாமா, உங்க ஆட்டத்துக்கு ஊரே ஆடுமே, அதுக்கு ஒரு அடிய போட்டு விடுவோம் அப்படின்ற. மட்டமாமே மாமா டாலடிக்கும் கலரு கண்ணாடி, சித்து ஜில்லாடி விட்டா கில்லாடி. மாமா டாலடிக்கும் கலரு கண்ணாடி. Thank you kids, that was so heartwarming. It is my privilege to invite our Honorable Chief Guest, Mrs. Pratibha Ma'am and Mr. Suresh Sir, to present the graduation shield to our graduates. A. Nityashree, V. Nitisha, A. Pragati, C. Pratiksha. Initiating sound check.
Turn Visayas. Thank you, dignitaries. Now is the time to expecting by our yes. Our buddies are going to give a presence on stage. Jai Sultan. Jai Sultan. ஒரு 2-3 லைன் கொஞ்சம் வேற மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். Pradeep smiling. நீ எங்க வேணா போ. நாங்க போவோம் இங்கே பாய வச்சு கூட மல்லாக்க படுப்போம். வணக்கண்ணா. பங்கு புட் த சாங். கடவுளே, இப்ப நிலைமை முன்ன மாதிரி இல்ல, காலம் மாறி போச்சு. அடி அடி சிமிக்கி 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 பொண்ணு, மினுக்கி 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 கண்ணு, வருதே அலையாட்டம், வாக்கிங் வரும் சாக்லேட் விளையாட்டம். காந்த கண்ணழகி, உனக்கு நான் மினிஸ்ட்ரியில இடம் பாக்குறேன். பேக்ல புஷ். ரைட்ல புஷ். மாமதுர அன்னக்கொடி வாமதினி அன்னரடி மருத மெச்சும் அன்னக்கொடி வாமதினி நல்லா குத்து அடி. மாமதுர அன்னக்கொடி வாமதினி அன்னரடி மருத மெச்சும் அன்னக்கொடி வாமதினி நல்லா குத்து அடி. மாமதுர அன்னக்கொடி வாமதினி அன்னரடி மருத மெச்சும் அன்னக்கொடி வாமதினி நல்லா குத்து அடி. And V. Angelic Jennifer from first standard 1, state 3rd rank.
Priyakshini from 1st standard, S. Niranjana from 1st standard, Dhruva Mitra 2nd standard, Balamurugan 3rd standard, Venkadachalam 7th standard. Ready, ma'am? Votes to Sri Sabari from 1st standard, Nidun 2nd standard, Devadarshan 2nd standard, Sri Sabari 2nd standard, Harinder 2nd standard, Madhumita 2nd standard, Samrajit 4th standard, Indumadi 5th standard, Shalini 5th standard, Sadhana Sri 5th standard, Arun Kumaran 8th standard, Shushma 8th standard. Champions, V. Jebin James from 4th standard, T. Shrutika from 8th standard, S. Sanjay and P. Nakul from 6th standard. Every children are gifted, every parents are God's gifted, each together make a successful world. Now is the time of prove the bondings of parents and children's love. Now I would like to invite our parents and their children to give a golden performance on stage. I love you, Mommy. Love you so much. I love you too. அம்மா 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 நீயே அன்பின் உருவம் நீயே உலகில் உலகெல்லும் போல் சொந்தம் யாரும் இல்லையே அம்மா I love you மம்மி I love you அம்மா I love you மம்மி I love you கொஞ்சி பார்க்கும் அழகே உன்னை என்னை கொஞ்சி தீர்க்கவா எந்தன் கையில் என்று நீயும் குழந்தை போல மாறிடவா நீ பிறந்ததில் நானும் இங்கே தாயாய் பிறந்தேன் நீ ஆடிடும் ஊஞ்சலாக எந்த நெஞ்சம் ஏங்குதே அம்மா I love you மம்மி I love you மம்மி I love you அம்மா I love you ஆராரிராரிரோ கேட்குதம்மா நீரினில் வந்தது இந்நிஜமா நான் கொண்ட காயங்கள் போகுதம்மா நாடியும் மெல்லிசை ஆகுதம்மா வெள்ளை வாசத்தில் ஆசைகள் தோரணம் சூடுதம்மா நெஞ்சம் ஆனந்த மேகத்தில் ஊஞ்சலும் ஆடுதம்மா என் உயிரிலிருந்து பிரிந்த பகுதி இங்கே நான் இழந்த சிரிப்பும் இதய துடிப்பும் மீண்டும் இங்கே இந்த நேரம் என் உயிரில் கண்ணீரில் காலம் நின்று விடுமா என் இரவின் ஓரம் புன்னகையின் கோலம் இந்த வரம் யாவும் தங்கிவிடுமா என் கண்ணில் ஈரம் வந்தால் என் நெஞ்சில் பாரம் வந்தால் சாய்வேனே உன் தோளிலே கண்ணீரே கூடாதென்றும் என் பிள்ளை வாடாதென்றும் சொல்வாயே அண்ணாலிலே இனி ஒரு ஜன்மம் எடுத்து வந்தாலும் உன் மகனா
டெஸ்க் பெஞ்ச் மறவாண்ட. டிஃபன் பாக்ஸ் சமைய கட்டு அயன் பண்ணு யூனிஃபார்ம். மேத்ஸ் கிளாஸ் நீல் டவுன் பெஞ்ச் மேல ஏறி நில்லு. லேட் நைட் பாலிஷ் போட்டு அழுக்கு சாக்ஸ வாஷ் பண்ணு. டெய்லி லேட் கெட் அவுட். தூக்கம் போச்சு டயர்ட் ஆச்சு. ஹோம் வொர்க் எஸ்கேப். டெய்லி இதே வேலையா போச்சு. சிச்சிலிக்கி பிச்சிலிக்கி பிம்பிலிக்கி பிலாபி. குட்டி போனி டெய்லு கியூட்டா கையில் மாட்டிக்கிட்டா. நிலவோடு மார்னிங் வாக்கா ஈயா முய்யா டாக்கா சும்மா இங்கி பிங்கி பாங்கி போட்டு ஓடி போட்டா. பேபி மம்மி நான் தானே பேபி டாடி நான் தானே எந்தன் உலகம் நீதானே எந்தன் இதயம் நீதானே. Our enriching performance. There is never an end, only the beginning of something new as we conclude today's event. Now, I would like to call upon dear Diasparent to deliver the vote of thanks. On this special occasion, first of all, I would like to thank Almighty God for making this function with your resounding success. Thank you, sisters. Last but not least, I extend my hearty thanks to our teachers who spent the time with us for the plenty of time. Thank you, sir. And my most gratitude to our principal sister and correspondent sister who made by this year's success. Thank you, sisters. Last but not least, my most sincere thanks to our teachers, non-teaching staff, my dear friends and my dear parents. Once again, thank you to all. Now, I would like to invite our most respected principal, Reverend Sister Juliet Mary, to share the valuable message for us. எதுவுமே தெரியாமல் தான் வந்து சேர்த்தோம். அதுக்கப்புறம் 1 இயராக இந்த ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்தான். யூகேஜியில் நல்லா ஓரளவுக்கு இங்கிலீஷ் நாலேஜ் அவனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பிச்சிது. அதுக்கப்புறம் அவங்க மிஸ்ஸு வந்து ஒரு எல்லா எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லையுமே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு எனக்கு கொடுத்துருவாங்க. அதே மாதிரி அவனையும் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சுருவேன். ஃபஸ்ட் அடுத்தது எல்கேஜி யூகேஜி செகண்ட் பையன் படிக்கிறான். அவனை வந்து அவங்க மிஸ்ஸு என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை மட்டும் கரெக்டாக கேட்போம். எது இருந்தாலும் எங்கள் மிஸ்ஸு இப்படி சொல்லிட்டாங்க, நான் அதை தான் செய்வேன், நானே வந்து சரிடா மிஸ்ட்டர் சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னா கூட ஒத்துக்க மாட்டான். நான் எங்கள் மிஸ்ஸு சொல்லிட்டாங்க அதனால் நான் அதை செஞ்சே தீருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மொபைல் பார்க்கக்கூடாதுன்னு ஒரு முறை சிஸ்டர் கூப்பிட்டு சொல்லிட்டாங்க. அதுலேருந்து அவன் மொபைலே தொடுறதில்ல. அதுதான் எனக்கு பெரிய சந்தோஷமே இதில். அதே மாதிரி என் பெரிய பையனை அதுலேருந்து கொண்டு வர பயங்கர கஷ்டமாக இருக்குது. ஆனால் அவன் வந்து அவன் அப்படி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனையும் இவன் சேர்த்து பார்க்கக்கூடாதுடா, நம்மளுக்கு கண்ணு கெட்டு போயிடும். அப்போது ஒரு தடவை இங்கே கண்ணு செக் பண்ணுற ஈவெண்ட்டை அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போ வந்து அவன் சொன்னான், நம்மளாம் செல்லு பார்க்குறனால தான் சிஸ்டர் வந்து நம்மளுக்கு இந்த கண் செக் பண்ணுறத அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட வந்து சொன்னான். அதே பாருடா ரிஷி வந்து சிஸ்டர் வந்து நீ செல்லு பார்த்துட்டே இருக்கில்ல, அதனால தான் வந்து இது நம்மளுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க, நம்ம போய் நம்மளும் பெருசானா இது மாதிரி நம்மளுக்கு கண்ணு கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அதை சொல்லுவான். ஃபஸ்ட்டு எல்கேஜிலேருந்து அவன் எல்லாத்துலேயுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு வரான். நல்லா என்கரேஜிங்காக எல்லாத்தையுமே எஜுகேஷனில் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்துலேயுமே நல்லா பெஸ்ட்டாக கொண்டு வந்துட்டு தான் இருக்காங்க.
எந்த டைமில் கால் பண்ணாலும் எடுத்து எந்த டவுட்டாக இருந்து மிஸ்ஸுக்கிட்ட நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டாலும் அவங்க வந்து எந்த ஒரு இது இல்லாமல் சொல்லுவாங்க. நான் டெய்லி சாயந்தரம் வந்து கூட்டிகிட்டு போயிட்டு தான் இருக்கேன். எல்லாருமே ஆன்டிமாலேருந்து டிரைவர் அண்ணாலேருந்து எப்போ கால் பண்ணாலும் எடுத்து ரெஸ்பான்ஸாக பேசுவாங்க. தேங்க்யூ. குட் மார்னிங் டு எவ்ரி ஒன். மை செல்ஃப் சசிகலா. எனக்கு வந்து 2 டாட்டர் இருக்காங்க. என்னோட பெரிய டாட்டர் வந்து 2nd ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க, நேம் தக்ஷனா. என்னோட 2வது டாட்டர் வந்து ஸ்வஸ்திகா, யூகேஜி படிக்கிறாங்க. பெரிய டாட்டரை ஜாயின் பண்ணுறப்ப பெருசாக எனக்கு ஒன்றும் சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன். அவங்களும் டைரக்ட் யூகேஜி தான், 2 பேருமே டைரக்ட் யூகேஜி தான். ஆனால் டைரக்ட் யூகேஜிங்கிறதுக்கான எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் அவங்களோட கிளாஸ் டீச்சர் வந்து அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது, பேசிக்லேருந்து எல்லாமே சொல்லி கொடுத்து அவங்களோட மார்க் பார்த்திங்கன்னா 590 above தான் எடுப்பாங்க 600க்கு. என்னோட குட்டி பாப்பாலாம் 600 அவுட் ஆஃப் 600லாம் மார்க் எடுப்பாங்க. ஆனால் அந்த அளவுக்கு படிப்பாங்கன்னு நான் யோசிக்கவே இல்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கு பேசிக்ஸே தெரியாமல் தான் நான் டைரெக்டாக யூகேஜி கொண்டு வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டேன். அவங்க வந்து எல்லாமே இப்போ கூட என்னோட குட்டி பாப்பா வந்து 1 to 100 எழுதி நடுவில் எந்த நம்பர்ஸ் கேட்டாலும் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ABCD எல்லாமே சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று வந்து நம்ம ஒரு ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா மெயினாக நம்ம வந்து என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த கோச்சிங் பார்ப்போம், செகண்ட் வந்து சேஃப்டி பார்ப்போம், நெக்ஸ்ட்டு என்விரான்மெண்ட் பார்ப்போம், அடுத்தது வந்து பஸ் ஃபெசிலிட்டி, அவங்கள கூட்டிகிட்டு வரதுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கான்னு பார்ப்போம், அடுத்தது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கான்னு பார்ப்போம். இது எல்லாமே இங்கே வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது எங்களுக்கு. தென் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் பேமெண்ட் பண்ண தேவையில்லை. அவங்களே சிலம்பம், கராத்தே, அதுக்கப்புறம் டான்ஸு, அதுக்கப்புறம் அப்பாக்கஸ், இது எல்லாமே அவங்களே வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அதை ஸ்போர்ட்ஸ் டே லாஸ்ட்டாக கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை, ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அதை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்த பிரின்சிபல் மேம்க்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஏன்னா குட்டி குட்டி பசங்களாம் அவங்க பண்ணுறதெல்லாம் பார்க்குறப்போ இந்த அளவுக்கு அவங்களால பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஆச்சரியமாக உட்காந்து நாங்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே அங்கே நின்று நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும், நாளைக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரெஸ்ஸா இல்லை எத்தனை மணிக்கு வரணும், ஏதாவது ஒன்று நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டு வந்திருப்போம், வீட்டுக்கு வந்து ஒரு 5 o'clock கிட்ட பார்ப்போம், நமக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் வந்திருக்கும். அந்த ஒரு கான்டாக்ட் வந்து ரெகுலராக அவங்க கொடுத்துட்டே வராங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து ஏன்னா ஒரு குட்டி குழந்தை ஒரு 5 சாங் மெமரியில் வச்சு டான்ஸ் ஆடுறதுங்கிறது அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அதுக்கு அவங்க மிஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு மெனக்கறாங்கங்கிறது நமக்கு பார்த்தாலே புரியும். அதே மாதிரி மேம் சொன்ன மாதிரி அவங்க சாப்பிட்றதும் சரி, ஏன்னா வீட்டில் அவங்க கண்டிப்பாக சாப்பிடவே மாட்டாங்க. இன்னும் 2nd ஸ்டாண்டர்ட் போகிற பாப்பா வீட்டில் ஊட்டி விடுவோம், ஆனால் ஸ்கூலில் வந்தால் அவங்க யூகேஜியாக இருந்தாலும் சரி எல்கேஜியாக இருந்தாலும் சரி அவங்களே எடுத்து அந்த சாப்பிட்றது, இந்த சிந்தாமல் சாப்பிட்றது, அது எல்லாமே வந்து இங்கே மட்டும்தான் அவங்களால மட்டும்தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். அதை அப்படியே அவங்க நம்ம வீட்லேயும் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிறாங்க. தென் செல்ஃபோன் பார்க்குறது கம்பல்சரி இங்கே நான் சொல்லியே இருக்கோம். எங்கள் பெரிய பாப்பா வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட அவங்க மிஸ் அவங்கக்கிட்ட சொன்னது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். அதனால் கொடுத்தா கூட ஃபோன் 2 பேருமே பார்க்க மாட்டாங்க. அவள் பார்க்குறது எல்லாமே அவங்க தங்கச்சிக்கிட்டே அவள் சொல்லுவாள். அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலை பற்றி நிறைய இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே போகலாம். எங்களுக்கு உண்மையாலுமே 2 பேரையும் கொண்டு வந்து இங்கே சேர்த்துனதில் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. அவங்க கிளாஸ் டீச்சர் வந்து சொல்லி கொடுக்குற டீச்சராக இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்லியாக ரொம்ப நிறைய வந்து அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. பாப்பாவுக்கு சுமதி மிஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே போதும் ரொம்ப குஷி ஆகிடுவா. ஏன்னா அந்தளவுக்கு அவங்க ஸ்டூடெண்ட்டோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அவங்க மைண்டில் நல்லா நிற்கிறாங்க. அவங்க என்ன சொன்னாலும் கேட்பாங்க. மிஸ் சொல்லிட்டாங்களா இப்படி தான் பண்ணுவேன், நீ சொன்னாலும் நான் கேட்க மாட்டேன், அந்தளவுக்கு அவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக நல்லா பழகுறாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. ஓப்பனாக சொல்லணுன்னா எங்கள் பொண்ணை நான் இந்த ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த ஸ்கூலுக்கு வந்ததே இல்லை. ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன், ஏன்னா நம்ம அதை என்னங்கிறத சொல்லிடணும். என்னென்னா இப்போது எங்கள் பொண்ணு வந்து ப்ரீகேஜி எல்கேஜி யூகேஜி வந்து செங்குந்தரில் படித்தா குருகுலத்தில். அப்போ என்னென்னா ஒரு காம்படிஷனோ ஒரு ஸ்டேஜில் ஏறி டான்ஸ் பண்ணுறதோ இருந்தால் ரொம்ப நடுங்குவா. ஸ்டேஜில் ஏறினாலே பசங்களோட கூட்டத்தில் நிற்கிறதுக்கே வந்து ரொம்ப சிரமப்படுவா, அழுகுவா. வீட்டில் கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் அப்போது குழந்தைங்களோட சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடுன்னு ஆட மாட்டா. ஆனால் இன்றைக்கி எங்கள் பொண்ணு வந்து இன்றைக்கி ஸ்டேஜில் ஏறி பேர் டான்ஸுக்கு வந்து வெல்கம் பண்ணால் இண்டிவிஜுவலாக. அது மட்டும் இல்லாமல் ஜிகேவில் வந்து ஸ்டேட் 3rd அடித்து நாங்கள் அன்றைக்கி ஈரோடு போயிருந்தோம் ப்ரைஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. அங்கே போயிட்டு அவள் அங்கே மைக்கு பிடிச்சி அவள் பேசுகிற அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து அவளுக்கு கான்ஃபிடென்ட் வந்திருக்கு.
ஸோ இது வந்து ஸ்கூலுக்கும் உங்கள் மேமுக்கும் தேங்க் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாளாக நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். அது இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. இதே கொஞ்சம் கீப் இட் பண்ணுங்கள். இன்னொன்று என்னென்னா, இந்த ஸ்கூலை பற்றி சொல்லணுன்னா ரொம்ப ஒபீடியண்ட்டாக இருக்குது. அதை வந்து ஓப்பனாக சொல்லணும். என்ன ரீசன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒவ்வொரு ஸ்கூலில் வந்து சாட்டர்டே ஸ்கூல் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா கலர் ட்ரெஸ் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட் வந்து கலர் ட்ரெஸ்ஸில் வரட்டும்னு. ஆனால் இந்த ஸ்கூலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்ரிடே வந்து யூனிஃபார்ம் வந்து மேனிட்டரிங்கிறாங்க. அது கூட எங்கள் வீட்டில் கூட சொல்லுவாங்க, இது என்ன இந்த ஸ்கூலில் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் யூனிஃபார்ம்லேயே வர சொல்கிறாங்கன்னு. பட் நான் வந்து ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கோம். எங்ககிட்ட ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. எங்ககிட்ட ஒரு 6 ஸ்டாஃப்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. நாங்கள் வந்து எங்கள் ஸ்டாஃப்ஸுக்கு வந்து யூனிஃபார்ம் மேனிட்டரி. ஸோ இது என்ன ரீசனுக்காக நான் சொல்ல வரேன்னா, 5ல் விளையாது 50ல் விளையாது. நீங்கள் நம்ம 5ல் என்ன பிள்ளைங்களுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறோமோ அதுதான் அங்கே வந்து இப்போ நம்ம ஒரு கம்பெனிக்கே போகும்போது ஒரு ஒபீடியண்ட்டாக வந்து ஷூ போட்டு போகணும், டக்கின் பண்ணிட்டு போகணுங்கிறது பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அங்கே வந்து வரும். ஸோ இப்போ இருந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறது தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து யூஸாக இருக்கும். ஸோ நாங்களாம் வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது ஷூ போட்டு வர சொன்னாங்கன்னா என்ன டெய்லி ஷூ போட்டு வர சொல்கிறாங்கன்னு கூட திங்க் பண்ணிருக்கிறோம். பட் நான் இன்றைக்கி ஒரு கம்பெனி வச்சு நடத்தும் போது ஏன் ஸ்டாஃப் ஷூ போட்டு வரல அப்படின்னா அது எனக்கு தப்பாக தெரியுது. ரீசன் என்னன்னா, நம்ம அந்த இடத்துல இருக்கும்போது தான் நமக்கு தெரியும். ஸோ அந்த தப்பு நடக்கக்கூடாதுன்னு இவங்க 5லேருந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து வந்து அதை வந்து மேனிட்டரியாக பண்ணுறாங்க. ஸோ நைஸ், வெரி நைஸ். இதை இப்படி கீப் இட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. Thank you, sister. Thank you, parents, for your valuable messages. Now I request you all to stand up for the respect of national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा।